past Executive Vice President of JCI India, our zone mentor, JC Dr. Murali Mohan sir. JCI India Administrative Committee member, our Zone 4 zone mentor, JC DL Manohar sir. JCI India Finance Committee member, our zone advisor, JC Rahul sir. Our dynamic zone president of JC and zone 4, JC Rajita Madam Garu. Zone Vice President, JC GSN Varma Garu. And all the zone directors. The chair recognize the past, present, future leaders of Zone 4, JCI India, who are now in the training session. Thank you. Thank you, Chair. Present task by JC P. Ramanjanayudu. About this great personality to you. So he was joined in Ongole JCs in 1988 and he rendered his wonderful services to JCI Ongole as president in 1992 and 1995. And he worked as a zone director training in 1993 and zone director G&D in 2002, and he worked as zone vice president in 2003 and zone president in 2006. Coming to training area, he completed his STTS in 1990 and area trainer workshop in 1994, and he became a prime graduate in 2002 and he became national trainer in 2006. And he is a certified train the trainer from Dale Carnegie Foundation, certified trainer in psychotherapy and certified trainer in POSH. And he is the certified trainer in automobile training. Currently, he is freelancing corporate trainer and he is having 15 corporates as clients. He is an empaneled trainer for Godfrey Phillips, Scope Telecom, Hexaway Technologies, Tech Mahindra, and so on. And he is very familiar to the training fraternity with his signature programs like leadership, blue ocean strategies, team building, and conversational intelligence. So with this brief introduction, I am introducing JC Dr. Ravi Kumar sir to Zone 4. Thank you very much. Thank you, Rama, for a good introduction. Thank you, sir. Thank you, Ramu sir. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం ఆహ్వానించగానే గెస్ట్లుగా విచ్చేసినటువంటి జేసీఐ ఇండియా పాస్ట్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కేవి రత్నం గారిని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Hello, JCI Ongole and all my other friends of Zone 4 and other zones. Welcome to this seminar. I know so many trainers, but our past zone president Ravi Kumar is a totally different trainer. He has grown from scratch on his own merit. And after coming to Hyderabad, within a very short time, he established himself as a very leading trainer in the corporate sector at Hyderabad. And I'm very proud to inform you all that our past zone president and a trainer from my NTTS has grown to such heights. Today is given a very innovative name, and most of us have come here to see what he is going to tell in this new topic. A very exciting topic, and we are ready to listen. I wish to hear him as early as possible. Wish you all the best, Ravi Kumar. Thank you, sir. Thank you, sir. ముందుగా మా గురువు గారికి రత్నం సార్కి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజున ఈ స్థితికి నా యొక్క ఈ స్థితికి కారణం మీ యొక్క గైడెన్స్, మీ యొక్క ట్రైనింగే. కంటిన్యూగా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటాను. నాకు అనుమానాలు వచ్చినప్పుడు మీకే ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటూ ఉంటాను. మీ యొక్క మెంటర్షిప్ లో ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ మీ ఆశీస్సులు కావాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఇవాళ నుండి మీరు మాకు మెంటర్ అయిపోయారు. ఇంకా మేము ఇంకేం కావాలి మేము ఫోన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రత్నం సార్. థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా జేసీఐ ఒంగోలు ఎంతో గర్వించదగల వ్యక్తి, పాస్ట్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ జేసీ రామకృష్ణ గారిని ఒక నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good afternoon, everybody. Hello. వినపడుతుందండి, మాట్లాడండి. Okay. It has to the great privilege to me ఈ రోజు చాలా ఆనందం. ఈ COVID-19 లో ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసే ఒంగోలు మా చాప్టర్ ఆర్గనైజ్ చేయటం. అందులో మనకు 1995 మన రవికుమార్ గారు ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నేను జాయిన్ అవడం జరిగింది. నన్ను జేసీస్ లో జాయిన్ చేయించింది రవికుమార్ గారు. అలాంటిది ఈరోజు ఆయన ప్రోగ్రామ్ ని మగవాళ్ళ మాటలకు అర్థాలే వేర్లే అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు, మంచి ప్రోగ్రాము. రతన్ సార్ చెప్పినట్టు ఆయన ఒక విలక్షణమైన ట్రైనర్, అంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఎంతో మంది ట్రైనర్స్ ని మనం చూస్తున్నాం. ఆయన యొక్క ప్రోగ్రామ్ కానీ ఆయన యొక్క మాటలు కానీ బోత్ విల్ బి సైడ్. ఐ థింక్ పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చాలా బాగా చెప్పగలుగుతారు. అందరూ మనం గంటన్నర సేపు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రివిలేజ్ ఇచ్చిన మా హోస్ట్, మా ప్రెసిడెంట్ కి నేను ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ అఫీషియల్ గా ఇనాగరేట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ మగవాళ్లకు మాటలకు అర్థాలు వేర్లే. థ్యాంక్ యూ గివెన్ టు దిస్ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకి చీఫ్ గెస్ట్ గా విచ్చేసినటువంటి అవర్ డైనమిక్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ జెస్సీ పిపిపి రజిత గారిని మీ యొక్క వాల్యుబుల్ స్పీచ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మేడం. Good evening, dear JCs, all through the zone and especially JCI Ongole. ఇలా ఈ కరోనా టైంలోని JCI Ongole ఆర్గనైజ్ చేసే ఈ ప్రోగ్రాంలో గెస్ట్గా రావడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇలాంటి లామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం నార్మల్గా జరిగిండేది కాదేమో, కానీ ఇలా ఆన్లైన్లో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ప్రతిరోజు మన జోన్లో ట్రైనర్స్ని, మన మెంటర్స్ని, అడ్వైజర్స్ని, ఇంకా చాలామంది ప్రెసిడెంట్స్ని నేను కలవడం జరుగుతుంది. నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఈరోజు ఎస్పెషల్లీ JCI నంబరు రాసి నాకు 5. ఈరోజు ఎస్పెషల్లీ JCI ఒంగోలు లాంలో ఈ వెబినార్ సెషన్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఏడుకొండల గారు సర్వీస్లోనే కాదు, ప్రాజెక్ట్స్లోనే కాదు, ట్రైనింగ్లో కూడా మేము ఉన్నామని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ చేశారు. అండ్ ఎస్, ఐ హ్యావ్ టు సే హీ ఈజ్ ఎ డైనమిక్ ప్రెసిడెంట్. JCI ఒంగోలు లాంటి లామ్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత పెద్ద లీడర్గా తను ముందుకు నడిపిస్తున్నారో అందరికీ తెలుసు. 138 మెంబర్స్ని ముందుకు నడిపిస్తూ మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ దగ్గర ఐ థింక్ 100 ఫ్యామిలీస్కి డ్రై గ్రోసరీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. అలాగే ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ గోమాతకు గ్రాసం పంపిణీ అని చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించింది. అండ్ నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది ఆ ప్రాజెక్ట్ చూడగానే. ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం జోన్ మొత్తం కూడా చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్క ఊర్లో గోమాతకి సేవ చేసుకునే అదృష్టం కూడా మనకి కలుగుతుంది. మన కల్చర్ని మనమే కాపాడుకునే వాళ్ళం అవుతాము. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్తో చేస్తూ ఆన్లైన్ వెబినార్ సెషన్ చేస్తాను మేడం అని నాకు కాల్ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఆయన టాపిక్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఆడవాళ్ళ మాటలకు అర్థాలు వేరులే అన్నట్టే వినిపించింది. కానీ ఫ్లయర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత తెలిసింది అది మగవారి మాటలకు అర్థాలు వేరులే అని. సరే, చాలా మంచి టాపిక్. అండ్ ఎలా ఉంటుంది కొత్త టాపిక్, ఆడవారి ఆ మాటలకు అర్థాలు వేరులే అనేది మనం పూర్వం నుంచి వింటున్న సామెత. అంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో మగవాళ్ళు నేర్చుకునే ఈ కొత్త రకాల టాలెంట్స్ నేర్చుకున్నారు. అండ్ ఈ వీటితో వీళ్ళ మాటలు కూడా మారినాయా, ఆ మాటలకు అర్థాలే మారుతాయా అని ఎన్నెన్నో డౌట్స్ ఉన్నాయి నా మనసులో. అండ్ రవికుమార్ సార్ ఈరోజు ఈ టాపిక్తో మా డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారు. అండ్ సార్ గురించి రత్నం గారు, రామకృష్ణ గారు
చెప్పినట్టు ఎస్ హీఈస్ వెరీ యూనిక్ ట్రైనర్. వీఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ హిమ్ మన జోన్ 4లో మన జోన్ అడ్వైజర్గా సర్వీసెస్ ఇస్తూ ట్రైనింగ్స్లో కూడా మన జోన్కి ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటూ ఈరోజు ఒక కొత్త రకమైన టాపిక్ సార్. ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలి అంటే ఈ ట్రైనింగ్లో నేను కౌంట్ చేస్తే 5 to 6 లేడీస్ మాత్రమే ఉన్నారు సార్. మిగిలిన వాళ్ళందరూ మగవాళ్లే. మీరు ఏం చెప్తారా? ఈ మాటలు ఎలా నేర్చుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా వెయిట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో డెఫినెట్గా మేమందరూ కూడా మీ ఈ 1.5 hour సెషన్ని ఎంజాయ్ చేస్తామని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ యువర్ జోన్ ప్రెసిడెంట్. అండ్ ఇంకా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి. అండ్ మై బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ ద పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్, గెలాక్సీ ఆఫ్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ JCI ఒంగోల్ అండ్ టు మై డియర్ ప్రెసిడెంట్ ఏడుకొండల గారు. విషింగ్ యూ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ మేడం గారు. మాది 140 మేడం, మా స్ట్రెంత్ ప్రెసెంట్ 140. yes sir. అవును మేడం. బాహుబలి లామ్ ఆఫ్ JCI జోన్ 4 మేడం. దీని అంతటికి నన్ను ఇంత ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మా గెలాక్సీ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ కి, JCI మెంబర్స్ కి, మా డైనమిక్ సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ కి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను మేడం. ఫ్లోర్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు అవర్ గ్రేట్ ట్రైనర్ JC T. రవికుమార్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ముందుగా నా మెంటార్ గురువు అయినటువంటి రత్నం గారికి నమస్కరిస్తూ, ఈ రోజున వారి ముందు నేను ట్రైనింగ్ సెషన్ చేసేటువంటి భాగ్యం కలిగినందుకు ఆనందిస్తూ ప్రారంభిస్తున్నాను. ఆడువారి మాటలకు అర్థాలు వేరులే అన్నారు పూర్వం ఒక కవి లేదా ఒక సినిమాలో పాట. మనం ప్రస్తుత సమాజాన్ని చూసినట్లయితే ఆడువారి మాటలకేమో కానీ మగవారి మాటలకు అర్థాలు వేరులే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే మనిషికి స్వార్థము అనేది సమాజంలో బాగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ఈ స్వార్థం కోసం, డబ్బు సంపాదించుకోవటం కోసం వ్యక్తి అనేక అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు, అనేక మోసాలు చేస్తున్నాడు. ఈ అబద్ధాలు మోసాలలోంచి బయటపడుతూ మనం మోసగించబడకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఎలా మోసగించబడకుండా ఉండాలి అని మనం ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే, మనిషిని సమగ్రంగా పరిశీలించినట్లయితే అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఆ మోసాల బారి నుంచి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమంలో నేను 3 ప్యాటర్న్స్ తీసుకున్నాను. ఆ 3 ప్యాటర్న్స్ మీకు రాబోయేటువంటి స్పీచ్ లో లేకపోతే సెషన్ లో అర్థమవుతూ ఉంది. ముందుగా ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. ఒక రోజున నేను మా వీధి చివరన ఉన్నటువంటి పాన్ షాప్ కి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఒక కుక్క, మా స్ట్రీట్ డాగ్ మా స్ట్రీట్ లోనే ఉంటుంటుంది, ఆ స్ట్రీట్ డాగ్ ఇంకొక కుక్క వెంబడి చాలా స్పీడ్ గా పరిగెత్తూ ఉంది. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, ఏంటి ఎలా పరిగెత్తుందని చూసి ఆగి ఆ కుక్కను పట్టుకోగలడా లేదా ఇది అని చూస్తూ నిలబడిపోయాను. చాలా దగ్గరగా వచ్చేసింది, ఆ కుక్కకి పట్టేసుకుంటుంది అనుకున్నాను. ఈ లోపల ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఒక్కసారిగా కారు సడన్ బ్రేక్ వేస్తే కారు ఎలా ఆగిపోతుందో ఆ కుక్క అలా ఆగిపోయింది. దీనికి కారణం ఏమంటారో మీ యొక్క చాట్ బాక్స్, దీనికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అనేది మీ చాట్ బాక్స్ లో చేస్తారా? హలో, అందరూ మీ చాట్ బాక్స్ లో దీనికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అనేది టైప్ చేయండి. అంటే కుక్క చాలా స్పీడ్ గా పరిగెత్తుంది. మీరందరూ చూసే ఉంటారు జనరల్ గా రోడ్ల మీద కుక్క ఇంకో కుక్క వెంబడి చాలా స్పీడ్ గా పరిగెత్తూ ఉంటుంది. ఆలోచించడం ఒక్కసారిగా కారుకి సడన్ బ్రేక్ వేస్తే ఎట్లా ఆగుతుందో ఆ విధంగా ఆగిపోతుంది. ఎందుకు దీనికి కారణం? దీనికి కారణం ఏంటి? Chapter ended. Good MLM Ham, good Ham, good evening Ham. Reached boundary KCBC, thank you. Yes, most of the answers are territory. ఈ టెరిటరీ అనేది ఆ కుక్క యొక్క సరిహద్దు. అది అంతవరకే ఆ కుక్క పరిమితం, ఆ సరిహద్దు దాటి బయటికి పోదు. అదేవిధంగా తన సరిహద్దుల్లోనికి వేరే కుక్కను రానివ్వదు.
ఈ సరిహద్దు అనేది ఏంటి? కుక్కలకైనా, జంతువులకైనా, మనుషులు కూడా ఉంటాయా అని ప్రశ్నించుకుంటే ప్రతి వారికి ఈ సరిహద్దులు అనేవి ఉంటాయి. ఈ సరిహద్దుల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మనం చూసినట్లయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ సరిహద్దుల్ని మనం 4 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఇంటిమేట్ జోన్, పర్సనల్ జోన్, సోషల్ జోన్, పబ్లిక్ జోన్ అని. ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేది ఏంటంటే వ్యక్తికి మధ్యలో 15 నుంచి 46 సెంటీమీటర్ల దూరం మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మనిషి తాకుతూ ఉండేటువంటి జోన్ ఈ ఇంటిమేట్ జోన్. ఈ జోన్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ జోన్ లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే భార్యాభర్త, అదేవిధంగా పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, అలాగనే ఒకే మంచంలో తిని ఒకే కంచంలో పడుకునేటువంటి మిత్రులు, వీళ్ళు సాధారణంగా ఈ జోన్ లో ఉంటారు. అంటే మనిషిని టచ్ అయ్యే జోన్ ఈ ఇంటిమేట్ జోన్. దీనికి ముందు ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు ఒక చిన్న విషయం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. నేను కాన్పూర్లో చదువుకునే రోజుల్లో కాన్పూర్లో మార్కెట్కి వెళ్ళాలంటే పరేడ్ సెంటర్ అనేటువంటి పెద్ద సెంటర్ ఉంది. ఆ సెంటర్కే మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. నేను ఆ మార్కెట్కి జనరల్గా సండే వెళ్తూ ఉండేవాడిని. కాన్పూర్లో ఎక్కువ థిక్లీ పాపులేటెడ్ సిటీ, చాలా పాపులేటెడ్ సిటీ. ఆ సిటీలో పరేడ్ చౌరాస్తా అనేటువంటి చౌరాస్తాలో ఈ టెంపోస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. టెంపో అంటే సాధారణంగా ఒక పెద్ద సైజ్ ఆటో, దాదాపుగా దానిలో 15 మంది కూర్చుని అకామిడేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కింద మీద పడుతూ. అలాంటి టెంపో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఒక టెంపో వచ్చిన తర్వాత దానిలో ఎక్కి ఒక సైడ్ కూర్చున్నాను. కూర్చున్న తర్వాత కాసేపటికి ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి నాకు ఆపోజిట్ సీట్ లో కూర్చున్నాడు. కింద టెంపో డ్రైవర్ కేకలు పెడుతూ ఉన్నాడు. ఐఐటి మోతిజీల్ ఐఐటి అని కేకలు పెడుతూ ఉన్నాడు. హీఈస్ అట్రాక్టింగ్ ద ట్రావెలర్స్ అరుస్తూ. ఇంతలోకి ఒక అందమైన అమ్మాయి టెంపోలోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంది. వెంటనే మీ అందరికీ తెలుసు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందో. అమ్మాయిలను చూడంగానే అబ్బాయిల యొక్క, అంటే అందులో యంగ్స్టర్స్ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందో. వెంటనే స్టిఫ్ అయిపోయింది బాడీ. అలాగనే తల మీదకి చేతులు వెళ్ళిపోతాయి. జనరల్గా నా తల మీద కంటే లేదనుకోండి, సాధారణంగా తల మీదకి చేతులు వెళ్ళిపోతాయి. సరే, ఆ అమ్మాయి మా ఇద్దరికి వెళ్ళి చూసి ఆ అబ్బాయి పక్కన కూర్చుంది. నాలో ఒకసారిగా అనిపించింది, అతని పక్కన కూర్చుందే అనేటువంటి భావన కలిగింది. సరే, అందరూ ప్యాసింజర్స్ ఎక్కారు. ఆ టెంపో స్టార్ట్ అయింది. బాగా డాన్స్ గా, అంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు టచ్ అవుతూ కూర్చున్నారు. ఆ టెంపో స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అందులో కాన్పూర్లో ఆ సిటీలో ఏంటంటే రోడ్స్ చాలా, ఇట్ ఈస్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా కావడంతో రోడ్లు అంతా బాగుండవు, ఎత్తెత్తి కొడుతూ ఉంటుంది. దీంతో ఆ అమ్మాయి ఇతనికి తగులుతూ ఉంది. వీడు కుర్రాడు కదా, జనరల్ గా ఆనందపడిపోయి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఈ అబ్బాయి చెంప చెళ్ళుమన్నది. దీనికి కారణం ఏమైండొచ్చో మనం అందరూ కూడా మీ చాట్ బాక్స్ లో రాస్తారా? మీ చాట్ బాక్స్ లో దీనికి కారణం ఏమైంటుందో రాయండి. Any misbehavior with her, exceeded and entered the intimate zone. Good. గట్టిగా లేడీని టచ్ చేసి ఉండవచ్చు. టచింగ్. He entered into the intimate zone. Puli Venkata Suresh line crossed JLN Verma. ఇక్కడ
సాధారణంగా ఏంటంటే ఇంటిమేట్ జోన్లో ఎందుకు చెప్పానండి ఇక్కడ, దిస్ ఇంటిమేట్ జోన్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. ఈ అబ్బాయి ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చినటువంటి అబ్బాయి. సాధారణంగా మనకు తెలుసు, అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలేజెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటారో తెలుసు. ఒక్కసారిగా అమ్మాయి పక్కన కూర్చున్న వెంటనే అతని మైండ్ సెట్ మారింది. అలాగనే ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి టచ్ చేసిందో వెంటనే ఇతని యొక్క ఆలోచనలు ఇంకో విధంగా వెళ్ళినాయి. దాంతో అతను చెంపదెబ్బ తినాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేది ప్లేస్ టు ప్లేస్ డిఫర్ అవుతుంది. If it is a thickly populated area, the intimate zone is below 25 centimeters. అంటే టచ్ అయినా కూడా మనం జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం, సిటీస్ లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు టచ్ అవుతూ ఉంటారు. అదే ఈ టౌన్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయిలు అలా టచ్ అయిన వెంటనే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు మారిపోతూ ఉంటాయి. దీనికి ఉదాహరణ ఇంకోటి కూడా చెప్తాను నేను. 1988లో బాంబేలో మన నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది, దానికి అటెండ్ అయ్యాను. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. ఆ కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అయినప్పుడు అవార్డ్స్ నైట్ జరుగుతూ ఉంది, అవార్డ్స్ పిలుస్తూ ఉన్నారు. జేసీఐ బాంబే సెంట్రల్ అని పిలిచిన వెంటనే మేము దాదాపుగా అప్పుడు జేసీఐ ఒంగోలు నుంచి దాదాపు 8 మంది సభ్యులు వెళ్ళాం. దానిలో ఒక ఆయన జేసీఐ బాంబే సెంట్రల్ అని పిలిచిన వెంటనే లేస్తున్నాడు, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అనేది నాకు మొదటిసారి నేను పట్టించుకోలేదు. రెండోసారి చూసినప్పుడు ఏంటి ఇతను ప్రతిసారి జేసీఐ బాంబే సెంట్రల్ అనగానే లేచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఆ పైనుంచి వచ్చేటువంటి అంటే అవార్డు తీసుకొని ఆనందంతో కిందకు దిగుతున్నటువంటి ఈ సభ్యులు ఎదురుగా ఎవరు కనపడితే వాళ్ళని హగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. దాంతో ఇతను ఏంటంటే, అందులో అమ్మాయిలు కూడా అందమైన అమ్మాయిలు, బాంబే అంటే జనరల్గా నార్త్ ఇండియాలో అమ్మాయిలు కొంచెం ఇదిగా ఉంటారు, మన వెంటనే ఇతను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అంటే ఆ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేది ఇతనికి క్లియర్ గా తెలియదు. టచ్ అవుతున్నారు అనుకోగానే ఇతను వేరే నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, నన్నే హక్ చేసుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాడు. కానీ ఇట్ ఈస్ ఏ కస్టమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేటువంటి ఆలోచన ఇతనికి లేకపోవటం వల్ల అలా వెళ్ళటం అనేది జరిగింది. సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ లో జనరల్ గా మీరు చూసినట్లయితే టచ్ అవుతూ ఉంటారు. ఇందులో భార్యాభర్తలు ఇంటిమేట్ జోన్ లో ఉంటారు. ఈ భార్యాభర్తలు కూడా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏమిటి అంటే, సాధారణంగా భార్యాభర్తలు జనరల్ గా మన కస్టమ్స్, మన ట్రెడిషన్స్ లో, మన ఇండియాలో, మన ఎస్పెషల్లీ మన సౌత్ ఇండియా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, దీనిలో భార్యాభర్తలు కూడా హాల్లో జనరల్ గా ఇంటిమేట్ జోన్ లో ఉండరు, ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటారు కనుక. ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేది భార్యాభర్తలకి వాళ్ళ బెడ్రూమ్ వరకే పరిమితం అవుతుంది. సాధారణంగా ఏంటంటే మనం వేరే సిటీస్ అంటే థిక్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వెళ్తే ఇంటిమేట్ జోన్ వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూడా ఇంటిమేట్ జోన్ లోనే ఉండేటువంటి ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండవాలి ఇంటిమేట్ జోన్ లకి వెళ్ళేటప్పుడు, ప్రవేశించేటప్పుడు, టచ్ చేసేటప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తిని. దీనికి ఇంకొక హలో మంగేష్ హలో Hello. Am I audible, Mangesh? Yes, sir. Yes, sir. You can carry on, sir. We can hear you. You can carry. Okay. అలాగే నా ఇమేజ్ ఎక్కడ కనపట్టలేదు మంగేష్, చూడండి. సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే దెన్. సో ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ చూసినట్లయితే కనుక మీరు
టచ్, ఒకళ్ళొకళ్ళు టచ్ అయ్యేది ఇంటిమేట్ జోన్. ఇలాగనే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. డెన్మార్క్ నుంచి ఒక కపుల్ భార్యాభర్త ఆస్ట్రేలియాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు. ఈ ఆస్ట్రేలియాకి వీళ్ళిద్దరూ కూడా జేసీ కపుల్స్ యూ కెన్ సే. ఈ జేసీ కపుల్స్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో చాప్టర్లో, జేసీ చాప్టర్లో చేరారు. ఆఫ్టర్ 2 meetings లైక్ దట్, 2 మీటింగ్లకు వాళ్ళు అటెండ్ అయిన తర్వాత ఈ ఆస్ట్రేలియన్ లేడీస్ వాళ్ళ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ కి కంప్లైంట్ చేయటం మొదలెట్టారు. ఈ డానిష్ మేల్, డానిష్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇతను చాలా అడ్వాన్స్ అవుతున్నాడు, అతని యొక్క దృష్టి బాగాలేదు, చాలా అడ్వాన్స్ అవుతున్నాడు, అతని యొక్క ప్రవర్తన బాగాలేదు అని. అదేవిధంగా అక్కడ ఆ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి మగవాళ్ళు ఈమె మీద కంప్లైంట్ చేయటం మొదలెట్టారు. ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రవర్తన చాలా, ఈజ్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ లేడీ, ఆమె పద్ధతి బాగాలేదేమో అన్నట్లుగా, ఆమె పద్ధతి అసలు బాగాలేదు అన్నట్టుగా లామ్ ప్రెసిడెంట్ కి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు దీస్ 2 are innocents బికాస్ డెన్మార్క్ లో ఈ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇట్స్ అరౌండ్ 46 centimeters, అంటే మనిషి టచ్ కాకుండా ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ఇంటిమేట్ జోన్ డెన్మార్క్ లో. వెరస్ ఆస్ట్రేలియా దట్ ఈస్ డెన్మార్క్ లో బిలో 26, దట్ ఈస్ దేర్ ఇంటిమేట్ జోన్. అంటే దాదాపుగా టచ్ అయితేనే మనుషులు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు డెన్మార్క్ లో. వెరస్ ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చేసరికి ఆస్ట్రేలియాలో ద ఇంటిమేట్ జోన్ ఈజ్ 45 centimeters, అంటే జనరల్ గా టచ్ కాదు. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ డానిష్ పీపుల్ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడటానికి వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ ఏంటంటే, వీళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ వ్యక్తితో ఇంటిమసీగా బాగా క్లోజ్ గా మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా దగ్గరగా వెళ్ళి మాట్లాడటం వీళ్ళ యొక్క అలవాటు అక్కడ కల్చర్ ని బట్టి. కాబట్టి ఆ విధంగా దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉండుండేసరికి ఆస్ట్రేలియన్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఆ ఇంటిమేట్ జోన్ డిఫరెంట్ కాబట్టి కొంచెం వీళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా వెనక్కి జరుగుతూ ఉంది. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ చాలా చోట్ల ఇంటిమేట్ జోన్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి వెళ్ళాలంటే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఇంటిమేట్ జోన్ ఆఫ్ ది అదర్స్ వితౌట్ దేర్ ప్రయర్ పర్మిషన్. This is very, very, very important. If you enter into the intimate zone without prior permission, you may get a slap. Or else, if you are a male, if you enter into the intimate zone of the males, people may think in a different way. Mind that, please. మగవాళ్లతో రాసుకు పూసుకొని కంటిన్యూగా తిరుగుతున్నాం అనుకోండి, మనని ఆ టైప్ అనుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి while you are entering into the intimate zone of the others, take care. Now, coming to the next zone is that is personal zone. ఈ పర్సనల్ జోన్ లో మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు చూడండి, ఈ రెండు అబ్బాయి ముందుకు వంగి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఆ అమ్మాయి వెనక్కి జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్సనల్ జోన్. ఈ పర్సనల్ జోన్ లో సాధారణంగా ఏంటంటే చూడండి, దిస్ ఇస్ ద పర్సనల్ జోన్. ఈ పర్సనల్ జోన్ లో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ టు ది జోన్ ఈజ్ 46 centimeters to 1.2 meters ఉంటుంది. అంటే దాదాపు 1.2 మీటర్లు ఉంటుంది. దీన్ని పర్సనల్ జోన్ అంటాం. ఈ పర్సనల్ జోన్ లో సాధారణంగా ఎవరు ఉంటారంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వీళ్ళు ఈ పర్సనల్ జోన్ లో ఉంటూ ఉంటారు. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూడండి. మీరు జనరల్ గా మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు తెలియని వ్యక్తి మీ సర్కిల్ దగ్గరికి, మీ గ్రూప్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇమ్మీడియట్ గా ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క ఆలోచన లేకపోతే అప్పటిదాకా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఒక్కసారిగా మాట్లాడుకోవటం ఆపేస్తారు. దీనికి కారణం ఏమిటంటే అదర్ పర్సన్స్ మీ పర్సనల్ జోన్ లోకి వస్తున్నారు కనుక ఒక్కసారిగా ఆపేయటం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే పర్సనల్ జోన్ లో బాగా తెలిసిన వ్యక్తులు మాత్రమే ఉంటారు. ఎవరిని పడితే వాళ్ళు పర్సనల్ జోన్ లోకి వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీరు ఈ వ్యక్తి కూర్చున్నటువంటి ఈ వ్యక్తి ముందుకు వంగేసరికి ఆ అమ్మాయి సరిగా కూర్చున్నట్లయితే కనుక దాదాపుగా ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి వెళ్ళేటట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే
ఆ ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి రానివ్వకుండా వెనక్కి వంగింది. అట్లనే హ్యాండ్స్ జెస్చర్ చూసినట్లయితే మీరు ఆ హ్యాండ్స్ ఇలా కట్టేసుకోవటం జరిగింది. చేతులు కట్టుకున్నట్టుగా ఉంది చూడండి. దీన్ని ఏంటంటే డిఫెన్సివ్ జెస్చర్ అనుకోవచ్చు, అంటే జనరల్ గా ప్రొటెక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి జెస్చర్ అనుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సై ఇట్ ఈస్ ఇంకొక విధంగా ఆలోచించినట్లయితే ఇది సాధారణంగా ఏంటంటే రిజర్వ్నెస్ గా కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ విధమైన జెస్చర్ ఉంటుంది. అది ముందు చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ఈ పర్సనల్ జోన్ లోకి కూడా ఎదుటి వారి యొక్క అంటే అంగీకారం లేకుండా వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ జోన్ లోకి మనం ఎంటర్ కాకూడదు. ఎంటర్ అయినట్లయితే కనుక సాధారణంగా ఏంటంటే మన మీద నెగటివ్ అభిప్రాయం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఏదైనా పని కోసం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మీరు వాళ్ళ పర్సనల్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అయినట్లయితే కనుక మీ పని జరగకపోయేటువంటి, మీ మీద మొట్టమొదటి నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏర్పడి మీ పని జరగకపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరి జనరల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సాధారణంగా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్, ముఖ్యంగా ఈ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఏదైనా కంపెనీస్కి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఖచ్చితంగా దీనిలో ఒకటి ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది పర్సనల్ జోన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్క ఈ ఇంటర్వ్యూయే కాదు, మీరు ఏదైనా ఆఫీసర్ దగ్గరికి పని కోసం వెళ్ళారనుకోండి, వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా ఆయన పర్సనల్ జోన్ లోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే మీ మీద నెగటివ్ అభిప్రాయం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీ పని జరగకుండా పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే డోంట్ ఎంటర్ ఇంటు ది పర్సనల్ జోన్ ఆఫ్ ది అదర్స్ వితౌట్ దేర్ ప్రయర్ పర్మిషన్. దీనిలో ఇంకోటి చెప్తాను మీకు ఒక ఉదాహరణ. సాధారణంగా మనం బస్సుల్లో వెళ్తూ ఉంటాం. ఏ సీట్ ప్రిఫర్ చేస్తాము అంటే కనుక మనం జనరల్ గా ప్రిఫర్ చేసేటువంటి సీటు ఎప్పుడు కూడా ఏదండి విండో సైడ్ కూర్చుంటాం. మీరు కూర్చున్న తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి మీ పక్క సీట్ లో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. వెంటనే ముందు అతను వచ్చే లోపల మీరు ఏం చేస్తారు, సాధారణంగా జరిగేటువంటిది ఇది, 2 ఆర్మ్ రెస్ట్ మీద మీ 2 చేతులు ఇలా పెట్టి కూర్చుంటారు. అంటే ఆ ఆర్మ్ రెస్ట్ ముందు మీరు వచ్చి కూర్చున్నారు కనుక మీది అనేటువంటి భావన మీ మైండ్ లో కలుగుతుంది. దట్ ఈజ్ మై స్పేస్ అనేటువంటి భావన కలగడంతో ఆర్మ్ రెస్ట్ మీద అతన్ని చేయి పెట్టనీయకుండా చేస్తారు, చేతులు పెట్టేస్తారు. పెట్టినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ అమ్మాయి వచ్చిందంటే అది డిఫరెంట్ అనుకోండి, మీరు చేతులు పక్కకి జరిపల్లా కూడా లేకపోతే చేయి ముందు తీసేసి ఆ అమ్మాయిని చేయి పెట్టుకొని ఇస్తారు. కానీ సాధారణంగా జరిగేది ఏంటంటే ఆర్మ్ రెస్ట్ మీద మనం చేతులు పెట్టేస్తాము, వాళ్ళని చేయి పెట్టుకోనికుండా. కానీ ఆ వ్యక్తి కూడా ఏం చేస్తాడంటే ఇది నా సీటు, నేను కూడా డబ్బులు పే చేశాను కాబట్టి నాకు కూడా దీని మీద హక్కు ఉంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మై స్పేస్ అనేటువంటి ఆలోచనతో తను ఆర్మ్ రెస్ట్ మీద చేయబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. వెంటనే మనం చేయబెట్టి పుష్ చేయటము జనరల్ గా జరుగుతుంది, సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఈ పర్సనల్ జోన్ లో కానీ ఇంటిమేట్ జోన్ లో కానీ ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా లేదా అపరిచిత వ్యక్తులు ఈ జోన్ లోకి రావటం మనం జనరల్ గా ఇష్టపడం. ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా, మీరు సాధారణంగా అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, లేకపోతే ఈసారి నేను చెప్పిన ప్రయోగం చేసి చూడండి. మీరు ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సీట్ లో కూర్చున్నారు, మీ దగ్గర ఇంకొక ఆయన కూర్చొని బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. మీరు మీ వాటర్ గ్లాస్ తీసుకొని వాటర్ కొంచెం తాగి మీ గ్లాసు అతని ప్లేట్ పక్కన పెట్టి చూడండి ఏమవుతుందంటారు చెప్పండి. చాట్ బాక్స్ లో చెప్తారండి ఏమవుతుందో. మీకు ఏమైనా ఆలోచన ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఏమవుతుందో జనరల్ గా. హలో. Yeah, we can hear you, sir. We can hear you. Yes. జనరల్ గా ఏమన్నా అంటే మన ప్లేట్ దగ్గర మనం ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి రెస్టారెంట్ లో మన ఎదురుగా కూర్చునే వ్యక్తి పక్కన మీరు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగి మీ గ్లాస్ ని అతని ప్లేట్ పక్కన పెట్టండి. పెడితే జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే అతని యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ లోనే మార్పు కనపడుతుంది. మీకు బాడీ లాంగ్వేజ్ లోనే మార్పు కలుగుతుంది. ఆ గ్లాస్ వైపే చూస్తూ ఉంటాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే.
కొంచెం అసహనంగా ఉన్నట్టుగా కనపడతాడు. కారణం ఏమిటి అంటే దట్ ఈస్ హిస్ టెరిటరీ. ఆ ప్లేట్ పక్క భాగం అంతా కూడా తనది అనే భావన కలుగుతుంది అతనికి. అందుకనే తిరిగి ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ పుష్ దట్ గ్లాస్ టువర్డ్స్ యూ. మీ టెరిటరీలోకి నెట్టడానికి పెట్టడానికి ఆ గ్లాస్ ని ప్రయత్నం చేస్తాడు. సాధారణంగా తీసి ఒక్కోసారి పెడుతూ ఉంటారు కూడా. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఈ టెరిటోరియల్ జోన్స్ లో, దట్ ఈస్ ఇంటిమేట్ అండ్ పర్సనల్ జోన్స్ లో, వీ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది పర్సనల్ జోన్ ఆర్ ది ఇంటిమేట్ జోన్ ఆఫ్ ది అదర్స్. యూ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ the prior permission. Without the prior permission or invitation, you are not supposed to enter into the personal space of the others or intimate space of the others. అలాగనే ఈ ఇంటిమేట్ స్పేస్ లో ఇంకొక విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే ప్రేమికులకి ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను, ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి వెళ్ళటానికి, కొత్తగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి వెళ్ళారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ ప్రేమ అక్కడే క్లోజ్ అయిపోయినట్టుగా భావించండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సాధారణంగా సోషల్ జోన్. ఈ సోషల్ జోన్ లో ఏంటంటే సోషల్ జోన్ అంటే సాధారణంగా 1.6 మీటర్స్ నుంచి 3.6 మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. ఈ జోన్ లోకి ఏంటంటే సాధారణంగా ఏదైనా, ఇప్పుడు జనరల్లీ జేసీ చాప్టర్ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, దీన్ని మనం సోషల్ జోన్ అనుకుంటుంటాం. అలాగనే మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, దాన్ని కూడా సోషల్ జోన్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ సోషల్ జోన్స్ లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఒకరికొకరు మొత్తం తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకుండానూ ఉండొచ్చు. అంటే ఒక పెళ్లికి వెళ్ళామనుకోండి, మనం పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ మనకి తెలిసి ఉండాలని లేదు. అలాగనే ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అందరూ మనకి తెలిసి ఉండాలని లేదు. ఆ జోన్స్ లో కూడా ఏంటంటే వైల్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ సోషల్ జోన్ ఆల్సో యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎంటర్ విత్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఓన్లీ. మన చాప్టర్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మన జేసీస్ లో కొత్త వ్యక్తి మన ఇన్విటేషన్ లేకుండా వచ్చినట్లయితే, ఒక్కసారిగా మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వచ్చాడు అనుకోండి, ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా అతని కళ్ళే ఒక్కసారి అలా చూస్తారు, ఎవరు ఇతను మన మీటింగ్కి వచ్చాడు ఏంటి అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. అలాగనే పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్విటేషన్ లేకుండా వెళ్ళి కనుక మనం భోజనం చేస్తూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి మనం అవమానం పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సోషల్ జోన్స్ లో సాధారణంగా ఏంటంటే, సోషల్ జోన్స్ అంటే ఒక కార్యక్రమం కోసం లేదా ఏదైనా ఒక పని కోసం ఒక సమూహంగా కలిసి ఆ టాస్క్ ని పూర్తి చేసేటప్పుడు చేసే ప్రక్రియలో పాల్పంచుకునేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సమూహాన్ని మనం సోషల్ జోన్ అని అనుకోవచ్చు. పార్టీస్, కిటీ పార్టీస్, చాప్టర్ మీటింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మ్యారేజ్, వెడ్డింగ్, రిసెప్షన్స్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ద సోషల్ జోన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ది పబ్లిక్ జోన్. ఇన్ ద పబ్లిక్ జోన్ లో ఏంటంటే సాధారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే, దిస్ ఇస్ ఆ 3.6 మీటర్స్ నుంచి పైన ఉన్నవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా సోషల్ జోన్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం. ఈ సోషల్ జోన్ లో సాధారణంగా ఏంటంటే, ఈ పబ్లిక్ జోన్ లో సాధారణంగా ఎవరుంటారంటే ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, సోనియా గాంధీదో లేకపోతే రాహుల్ గాంధీదో లేకపోతే మోడీ గారిదో, without any prior invitation or intimation, you can attend and you can participate in that particular meeting. ఆ మీటింగ్ లో ఎవరైనా పాల్గొనొచ్చు. ఈవెన్ the dog can also participate in Sonia Gandhi's meeting. Nobody is going to object. So public property, you can say it's a public property. roads అన్ని కూడా పబ్లిక్ జోనే. కానీ పబ్లిక్ జోన్ లో కూడా మనం మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు there are certain etiquette that you are supposed to follow. మన రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, మన కల్చరల్ రూల్స్ ప్లే అయితే అక్కడ పబ్లిక్ గా గవర్నమెంట్ రూల్స్ కూడా అప్లై అవుతూ ఉంటాయి. ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క హాని కలిగించేటువంటి స్వాతంత్ర్యం ఉంది కదా పబ్లిక్ జోన్ లో, మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ప్రవర్తించినట్లయితే కనుక మనం అవమానపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఒక్కొక్కసారి మనం
జైలుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కూడా, దెబ్బలు తినేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పబ్లిక్ జోన్ లో మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ప్రవర్తించకూడదు. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ జోన్. పబ్లిక్ జోన్ లో ఒకళ్ళొకళ్ళు తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరము లేదు. పబ్లిక్ జోన్ లో జనరల్ గా ఏంటంటే ఎవరైనా కూడా ఈ పబ్లిక్ జోన్ నడవచ్చు. రోడ్ల మీద కానివ్వండి, లేకపోతే ఇలా పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లో కానివ్వండి, ఎవరైనా ఎంటర్ కావచ్చు. కానీ అక్కడ కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ జోన్ లో నడుస్తున్నాం కదా, మనకు ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి, ఎదుటి వారి యొక్క ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి ఎంటర్ కావటం కానీ, వాళ్ళ పర్సనల్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి, పర్సనల్ జోన్ జనరల్ గా పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లో పర్సనల్ జోన్ లో ఎంటర్ కావాల్సి ఉంటుంది, ఎంటర్ అవుతాము. కానీ ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి ఎప్పుడు కూడా, ఇది పబ్లిక్ జోన్ లో ఇంటిమేట్ జోన్ లోకి ఎంటర్ కావటానికి ఎప్పుడూ కూడా ప్రయత్నం చేయకూడదు. అలాగనే మనం ఇందాక టాకింగ్ అబౌట్ ద స్ట్రీట్ డాగ్స్, ఒక చిన్న పాయింట్ మర్చిపోయాను అక్కడ చెప్పటం. స్ట్రీట్ డాగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. అట్లాగనే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డాగ్స్ ని మీరు చూస్తుంటారు. డాగ్స్, మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డాగ్ ని చూసినట్లయితే మురళి దగ్గర కూడా మంచి డాగ్ ఉంది. ఆ డాగ్ ఏంటంటే మన ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చినట్లయితే అరుస్తుంది. మీరు ఆ అరుపుల్లో డిఫరెన్స్ ఈజీగా గమనించవచ్చు. మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కనుక వచ్చినప్పుడు దాని అరుపు ఒక రకంగా ఉంటుంది. కొత్త వారు వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అరుపు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్స్ టెరిటరీ. ఇక్కడ కుక్కని మన ఇంటికి కాపలా అనుకుంటాం, కానీ కుక్క ఏం ఫీల్ అవుతుందంటే అదంతా తందే అనుకుంటుంది. ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా దాని యొక్క సామ్రాజ్యం అనుకుంటుంది, దాని యొక్క టెరిటరీ అనుకుంటుంది. అది అందువల్ల ఈ ట్రైన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ టెరిటరీ. అందువల్ల ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు గట్టిగా అరుస్తుంటుంది. మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు కూడా, మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు కూడా జనరల్ గా మీరు చూస్తూ ఉంటారు, కుక్క మన స్ట్రీట్ డాగ్ మనం చూస్తూ అరవదు. ఎందువల్లంటే మనం ఆ రోడ్డుకి చెందిన వారు అని చెప్పేసి అది రికగ్నైజ్ చేసింది కాబట్టి. అదే స్ట్రీట్ లో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వెంటనే అది తన టెరిటరీ నుంచి వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళేదాకా అరుస్తూనే ఉంటుంది. అలాగనే మన ఇంటి పక్కన ఇల్లుంది, వాళ్ళు మనం మాట్లాడుకోము ఎప్పుడు కూడాను. మన ఇంటి గేట్ తీసినప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళ యొక్క గేట్ తీసుకొని ఎవరన్నా కొత్త వ్యక్తి వచ్చినా కూడా ఈ డాగ్ అరవదు. అదే మన పక్కన మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మనం క్లోజ్ గా మాట్లాడుకుంటుంటాం, మన డాగ్ను కూడా వాళ్ళు హాయ్ హీ అంటుంటారు. అలాంటి వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారంటే వెంటనే ఈ డాగ్ అరవటం మొదలెడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఇంటి వాళ్ళు ఎందుకు అరవలేదు అంటే అది దాని యొక్క టెరిటరీగా అది రికగ్నైజ్ చేయాలి, దాని యొక్క జోన్. ఎందుకంటే ఆ ఇంటి వాళ్ళతో ఎప్పుడు మనం మాట్లాడడం, ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఈ డాగ్ ని పలకరించి ఉండుంటారు. కాబట్టి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, అది దాని యొక్క టెరిటోరియల్ జోన్ అని చెప్పేసి అది ఐడెంటిఫై చేయకపోవటం వల్ల బాగా మనతో ఎవరైతే మాట్లాడలేదో వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అరవదు. మనతో క్లోజ్ గా ఉండేటువంటి ఫ్యామిలీ పక్కన ఉండి ఇంకొక ఇంట్లోకి ఎవరన్నా అపరిచితుడు వచ్చేటప్పుడు అరవటం ప్రారంభిస్తుంది. అలాగే రోడ్డు మీద కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, ఈ డాగ్స్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు, అంటే మార్నింగ్ తీసుకొని వెళ్తాం మనం, మార్నింగ్ కాల్స్, నేచర్ కాల్స్ అప్పుడు కోసం అని చెప్పి డాగ్స్ తీసుకెళ్ళి వాసన చూసి యూరిన్ పాస్ చేయటం కానీ మిగిలిన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఫీల్స్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ టెరిటరీ. సో ఈ పిక్చర్ చూస్తూ ఉన్నారు కదా, మీకు ఏమర్థమవుతుందో చెప్పండి. ఈ పిక్చర్ ని చూసినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్, ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. ఇంటిమేసీ అది. విష్ చేసుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ లెవెల్ సార్, ఇంటిమేట్ జోన్. ఎస్ గో ఆన్. ఇంటిమసీ, ఇంటిమేట్ గ్రీటింగ్స్, ఇంటిమేట్ జోన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేస్. గుడ్. చాలా మందికి నేను చెబుతుంది వ్యర్థం కాకుండా అర్థమవుతుందని నాకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. గుడ్. సాధారణంగా ఏంటంటే మనకి తెలిసిన వారిని ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కో విధంగా పలకరిస్తూ ఉంటాం. దీన్నే పలకరింపులు అనుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ సే గ్రీటింగ్స్. ద గ్రీటింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్
varies from place to place. If you go to Pakistan, the greeting is like this: hug this side and that side, 3 times hug. ఇది పాకిస్తాన్ లో పలకరింపులు. ఈ పలకరింపు అనేది మనం సాధారణంగా ఎందుకు చేసుకుంటామో అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, మనం ప్రతిరోజు మనకు కనిపించిన వాళ్ళకి, మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి, నీవు నేను మిత్రులం, నీకు నాకు మధ్య ఎటువంటి శత్రుత్వము లేదు, మనం మంచి మిత్రులు అని రోజు చెప్పుకోలేము ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ద్వారా, వాయిస్ ద్వారాను, వర్డ్స్ ద్వారాను. కాబట్టి జనరల్ గా ఏం చేస్తాము అంటే ఒక జెస్చర్ ద్వారా ఆ భావాల్ని పలికిస్తాం. ఆ జెస్చర్స్ ని మనం గ్రీటింగ్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, పలకరింపులు. ఒక జెస్చర్ ద్వారా పలకరిస్తాం ఎదుటి వ్యక్తిని. మనకి శత్రువుతో మనం ఈ విధంగా ఎప్పుడు పలకరిస్తాం. మనకి ఎవరైతే ఎనిమి ఉన్నారో, మనం ఎవరితో అయితే మాట్లాడలేదో వాళ్ళతో ఈ జెస్చర్ ద్వారా వాళ్ళని పలకరించము. అంటే ఈ జెస్చర్స్ ఒక్కొక్క రీజన్ లో, ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంది. ఈ జెస్చర్ ఏ ప్లేస్ లో చెప్పగలరా మీరు? ఈ గ్రీటింగ్ ఏ ప్రదేశంలో ఈ గ్రీటింగ్ మీరు సాధారణంగా చూసుంటారో చెప్పగలరా? హలో, మాస్క్ మసీద్, ప్లేస్ ఐ వాంట్ ద ప్లేస్ ఆర్ ది కంట్రీ. This is the greeting. Just you told na Pakistan. This is the Pakistan. This gesture is this greeting is ఇది పాకిస్తాన్ లో గ్రీటింగ్. పాకిస్తాన్ లో గ్రీటింగ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఈ గ్రీటింగ్ ఎక్కడదో చెప్పగలరా ఎవరైనాను? I think it is from Britain, sir. Pette. This is from Polynesia. పాలినేషియాలో గ్రీటింగ్ ఎలా చేస్తారంటే ముక్కుకి ముక్కు ఆనిచ్చి 2 సైడ్ల మనం చిలుకలు గనక రుద్దుకున్నట్టుగా ముక్కుల్ని 2 పక్కల ముక్కుతో రుద్దుతారు. ఇది పాలినేషియాలో గ్రీటింగ్. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడ గ్రీటింగ్ చెప్పగలరు ఎవరైనా? చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. చైనా. యా, గుడ్. హూ ఇస్ దట్? కొండలు సార్, జేసీఐ కొండలు. గుడ్. ఇది చైనాలో గ్రీటింగ్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ నాలుక బయట పెట్టి వెక్కిరిస్తున్నట్టుగా అన్నాడు. అప్పుడు మనం కూడా ఏం చేయాలి? మనం ఆయనకి మిత్రులు అయితే గనక మనం కూడా నాలుక అలా బయటపెట్టి వెక్కిరించాలి. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి ఏం ఫీల్ అవుతాడంటే, ఎస్, నా గ్రీటింగ్ ని రెసిప్రికేట్ చేశాడు అనేటువంటి భావన ఇతనిలో కలుగుతుంది. ఇది ఏ ప్లేస్ లోనే చెప్పగలరా? టిబెట్. గుడ్. టిబెట్. గుడ్. టిబెట్. గుడ్. ఇది టిబెట్ లో గ్రీటింగ్. టిబెట్ లో ఈ విధంగా పలకరింపు చేసుకుంటారు. మనకి ఎవరన్నా కనిపించినప్పుడు, మనం టిబెట్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నాలుక బయట పెట్టంగానే వీడెవడు మన ఎక్కిరిస్తున్నాడు, మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నామో లేవా, మన తల మీద ఏదన్నా ఇదిగా ఉందా అని చూసుకోవాల్సిన, మన ఒంటి మీద మన డ్రెస్ సరిగా లేదా అని చూసుకోకుండా మీరు కూడా నాలుక అలా బయట పెట్టి గ్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఆయన ఎవరండి? ఒబామా. ఒబామా ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి ఒకసారి. అతని యొక్క హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. హీఈస్ ప్యాకింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్. ఈ గ్రీటింగ్ న్యూ గినియాలో ఈ గ్రీటింగ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అలా బ్యాక్ ట్యాప్ చేశారో మనం కూడా ఆ విధంగా ఒబామాని కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్, ఈ గ్రీటింగ్ ఎక్కడిదండి? ఈ గ్రీటింగ్ Japan. Yeah, good. Japan greeting.
ఈ గ్రీటింగ్ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇది ఎక్కడిదే ఉంటుంది చెప్పండి ఈ గ్రీటింగ్? ఇంగ్లాండ్. ఇంగ్లాండ్. ఇంకా ఇంగ్లాండ్. ఇంగ్లాండ్ సార్, ఇంగ్లాండ్. Britain, Europe, yes, ham is good. European countries, ham. You are right. This is in all the European countries you can find out this kind of greeting. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా పెళ్లి కానీ మన పవన్ లాంటి వాళ్ళ ఏదో యూరోపియన్ కంట్రీకి వెళ్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. మన లాంటి అలాగనే మన వేణు లాంటి వాళ్ళు యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వెళ్తే బాగుంటుంది, greetings are very good there అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. Here also you have to maintain one thing, you have to observe one thing. Your pelvic area should not touch the pelvic area of the other whom you are greeting, not to whom with whom you are hugging. This is very, very important. You have to take care of that. The pelvic area should not touch the pelvic area of the other to whom you are hugging. This is very, very important. Pelvic part lo manam we have to maintain. We are not supposed to enter into the intimate zone. This is very, very important. దీన్ని ఏమంటారండి? దీన్ని ఏమంటారు ఒక్కసారి మీ చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. That is called a peck. Peck. Five lines. Peck. Wait, ham is good. Flying kiss. Somebody said it is flying kiss. Okay. Flying kiss is not given like that. Okay, this is called double peck or peck. General ga యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో నవే డేస్ ఈ పెక్ చేస్తున్నారంటే అలా టచ్ చేసి అంటారు, అంటే చిన్న కిస్ చేస్తున్నట్టుగా, వైట్ కిస్. ఈ పెక్ అనేది ఎక్కువగా ఇండియన్ కల్చర్ లో లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే జనరల్ గా అయితే కనుక ఇది సెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ తో చేసేటువంటి గ్రీటింగ్ అనేటువంటి భావన చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కువ భాగం అదే గ్రీటింగ్ అలానే ఉంటుంది. కాబట్టి don't prefer this kind of greeting anyway. Next see this one. ఇది ఈ గ్రీటింగ్ ఎక్కడదండి? కాకపోతే అబ్బాయిలు ఇద్దరు అట్లా ఉండరు కానీ జనరల్ గా ఏదో సరదాగా ఉంటుందని పెట్టాను. అది కిస్ చేయటం. ఇది కూడా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో గ్రీటింగే. ఇది చూడండి, ఈ గ్రీటింగ్ ఎక్కడితో పెట్టండి మీరు చాట్ బాక్స్ లో. ఇండియా కాకుండా చెప్పండి. మలేషియా. గుడ్. మన పక్కనే ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ భూటాన్ కానివ్వండి, నేపాల్, శ్రీలంక కూడా గ్రీటింగ్ ఇదే. ఈ రోజున నమస్తే. ఈ కరోనా ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఒక కొత్త పాఠం నేర్పింది. ఇండియన్ గ్రీటింగ్ ఈజ్ ఫార్ 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 బెటర్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ అనేది ఇండియన్ గ్రీటింగ్ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా తెలియజెప్పింది. సో ఈ గ్రీటింగ్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే, సాధారణంగా ఎదుటి వ్యక్తికి మనం మంచి మిత్రులము, మన మధ్య ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేవు అనేటువంటి భావాన్ని తెలియచేయటం కోసం ఈ గ్రీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. కాబట్టి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఆ కంట్రీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆ గ్రీటింగ్ ద్వారానే ఎదుటి వాళ్ళని పలకరించినట్లయితే కనుక మనం సుహృద్భావ వాతావరణంలో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ గ్రీటింగ్ చెప్పిన వెంటనే హగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఆ ఇంటిమేట్ జోన్ రూల్ పాటించకుండా చేసినప్పుడు మనం దెబ్బలు తినేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ గ్రీటింగ్స్ అన్ని కాకుండా నవే డేస్ యూనివర్సల్ గ్రీటింగ్స్ ఏమిటి అంటే, అది వాట్ ఆర్ ది యూనివర్సల్ గ్రీటింగ్స్ అంటే షేకింగ్ హ్యాండ్స్. ఈ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ లో జనరల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్మ్ హ్యాండ్ షేక్. ఈ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత ప్రెషర్ అయితే ఉపయోగిస్తాడో మనం కూడా అంతే ప్రెషర్ ఉపయోగిస్తున్నామంటే
ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు కాంపిటేటివ్ గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్మ్ హ్యాండ్ షేక్. దీనిలో వ్యక్తుల యొక్క మనోభావం ఎలా ఉంటుందంటే దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఆ హ్యాండ్స్ లో ఆ లైఫ్ కనపడుతూ ఉంటుంది. లైఫ్ అంటే ఆ హ్యాండ్స్ చల్లగా అలా ఉండకుండా లైఫ్ కనపడుతుంది. వీ కెన్ ఫీల్ ద లైఫ్ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్. అంత అంటే సేమ్ ప్రెషర్ తో హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారు. ఇలాంటి వ్యక్తులతో మనం డీల్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా డీల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్లో హ్యాండ్ షేక్. సాధారణంగా మనం ఎక్కడ చూస్తుంటాం ఈ గ్రీటింగ్ ని? ఈ గ్రీటింగ్ ఎవరు ఇస్తూ ఉంటారో ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో రాస్తారా? నార్మల్ గా విఐపీస్ దగ్గర చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ప్లీజ్. ఎస్ నారాయణ గారు, ఎం నారాయణ, మధ్య నారాయణ ప్లీజ్. పొలిటీషియన్స్ గురూజీ. పొలిటీషియన్స్, గుడ్ పొలిటీషియన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ పొలిటీషియన్ గ్రీటింగ్. ఎస్, జనరల్ గా ఏంటంటే పొలిటీషియన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ గ్రీటింగ్, ఈ హ్యాండ్ షేక్ అనేది. ఈ హ్యాండ్ షేక్ జనరల్ గా పొలిటీషియన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లో హ్యాండ్ షేక్. ఈ గ్లో హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళ యొక్క మెంటాలిటీ, లేకపోతే వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో మనకి ఆ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తున్నారు అని చూసినట్లయితే, ఎవరైతే మనకి తెలిసిన వాళ్ళైతే కనుక, మనం అంటే అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి గ్రీటింగ్ ఇస్తే కనుక, I will tell you. Yes. వాళ్ళు కనుక మనకి తెలిసిన వ్యక్తులు అయి ఉంటే, వాళ్ళు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు అయి ఉంటే కనుక, బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అయి ఉంటే, గ్రీటింగ్ అంటే హ్యాండ్ షేక్ ఈ విధంగా ఇచ్చారంటే, గ్లో హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చారంటే, మనం అంటే అభిమానంతో ఆ విధమైనటువంటి హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తున్నారు అనుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఆ హ్యాండ్ షేక్, ఆ గ్లో హ్యాండ్ నుంచి ఆ చెయ్యి చూడండి ఒక్కసారిగా, మీరు చెయ్యి కొంచెం పైకి వెళ్ళింది, ఇంకొంచెం ఎక్కువ అభిమానం. ఇక్కడ ఒబామా చెయ్యి చూడండి, ఒక చేతినేమో ఆ చేతిని పట్టుకున్నాడు, పామ్ ని పట్టుకున్నాడు, ఒక చేతినేమో ఆ యాంకిల్ దాదాపుగా ఆ చెయ్యి షోల్డర్ దగ్గరికి పట్టుకున్నాడు దాదాపుగాను. అంటే అభిమానం, ఆ హ్యాండ్ పైకి ఎంత వెళ్తే అంత అభిమానం ఎక్కువ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం. క్లోజ్నెస్ అంత అభిమానం ఎక్కువ అని చెప్పు, నాట్ ఓన్లీ క్లోజ్నెస్, అభిమానం ఎక్కువ అని అనుకోవచ్చు. ఆ భుజం మీద ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇక్కడ ట్రంప్, ఇక్కడ మన మోడీ గారికి దాదాపుగా భుజం మీద అట్లా ట్యాప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ అభిమానం అని మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. పూర్వకాలమే కాదు, ఇప్పుడు కూడా మనకి బాగా పెద్దలు అంటే మన తాతయ్య, మనకన్నా బాగా వయసులో పెద్దవాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన పలకరింపు, మన ఎట్లా పలకరిస్తారంటే భుజం మీద అలా తట్టి, ఎరా బాగున్నానన్నా అని అడుగుతారు. అంటే ఎక్కువ అభిమాన పూర్వకంగా అడిగారు అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. అభిమానం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలా. అంటే ఇక్కడ పొలిటికల్ అభిమానాలు అనుకోండి, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ పర్సనల్ గా పొలిటికల్ గా అభిమానాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల చెప్తూ ఉంటాం, సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ గ్లో హ్యాండ్ షేక్ తెలియని వ్యక్తులు కనుక గ్లో హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళని నమ్మవద్దు. వాళ్ళు ఏదో ఇంటెన్షన్ తో మనకి ఆ విధమైనటువంటి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి మనం ఊహించుకోవచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పొలిటీషియన్స్, అందుకనే ఎవరు ఇందాకే చెప్పారు పొలిటీషియన్ హ్యాండ్ షేక్ అని. ఈ పొలిటీషియన్స్ 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మన ఇంటి దగ్గరికి, ఓట్ల దగ్గరికి వచ్చి 2 చేతులు అట్లా బట్టేసుకుంటారు. ఏదో ఎప్పటి నుంచో మంచి పరిచయం ఉన్నట్లు, మన ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళకి ఎంతో గౌరవం, అభిమానం ఎక్కువ ఉన్నట్లుగా చేతులు పట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతారు. మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వస్తారు మన దగ్గరికి. సో ఎవరైతే మనకి తెలియని వ్యక్తులు, మన గురించి తెలియని వ్యక్తులు కనుక ఈ గ్లో హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక, don't believe those people. This is very, very important. Next one is, this is called a fingertip grab. దీన్ని fingertip grab అంటాం ఈ హ్యాండ్ షేక్ ని. అంటే వేళ్ళని మాత్రమే అలా పట్టుకొని వదిలేస్తుంటారు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. మనం అలాగే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఎదుటి వ్యక్తికి మనం ఈ హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చి ఎవరైతే ఇస్తూ ఉంటారో ఇంట్రెస్ట్ లేదు వీళ్ళకి మనం అంటే అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. అలాగనే సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ పొలిటీషియన్స్ పెద్ద క్రౌడ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు హ్యాండ్ షేక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటారు. హ్యాండ్ మొత్తం ఎవరు ఆ వేళ్ళను అలా టచ్ చేస్తూ పోతుంటారు. అంటే ఇట్స్ ఎ కస్టమరీ ప్రాసెస్. తప్పని బలవంత బ్రాహ్మణార్థం అంటామే అలాగనమాట. బలవంతంగా ఆ వేళ్ళను అట్లా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఈ ఫింగర్ టిప్ గ్రాబ్ లో జనరల్ గా ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అస్ టు గ్రీట్ అస్ ఆర్ టు టాక్ టు అస్ ఆర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అస్ అని చెప్పేసి మనం
అనుకోవచ్చు. కానీ బిఫోర్ కమింగ్ టు ఏ కంక్లూజన్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దర్ ప్రొఫెషన్. మనం ఒక కంక్లూజన్ కి దీని మీద వచ్చేటప్పుడు మనం వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రొఫెషన్ అంటే ఈ ప్రొఫెషన్ లో జనరల్ గా దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దేర్ హ్యాండ్స్, దట్ ఈస్ ఆర్టిస్ట్ విత్ దర్ ఫింగర్స్, దట్ ఈస్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ జనరల్ గా ఏంటంటే డాక్టర్స్, వీళ్ళు జనరల్ గా మురళి లాంటి వాళ్ళు, డాక్టర్ మురళి లాంటి వాళ్ళు, దే డోంట్ లైక్ టు గివ్ హ్యాండ్ షేక్స్ బికాస్ దే ఫీల్ దట్ దేర్ fingers are very precious. Fingers, they want to try to protect their fingers. That's why they never give handshakes. Generally, doctors never give handshakes. But when they are forced to give a handshake also, they will give the handshakes like this. ఇక ఈ హ్యాండ్ షేక్ ఏమంటాం అంటే నకుల్ గ్రైండర్ అంటాం. ఈ నకుల్ గ్రైండర్ అంటే ఘటోద్గజ కరచాలనం అని కూడా అనుకోవచ్చు. మనం ఒక సినిమాలో చూస్తాము, రేలంగిని ఎస్వి రంగారావు గారు సావిత్రి వేషంలో కరచాలనం కరపీడనము అన్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు మాయాబజార్ లో. జనరల్ గా ఈ హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చేవాళ్ళు మనస్తత్వం హార్డ్ మనస్తత్వం. దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ హార్డ్ పీపుల్, వెరీ హార్డ్ పీపుల్. ఇలాంటి వాళ్ళతో వీళ్ళ నుంచి ఈ హ్యాండ్ షేక్ నుంచి తప్పించుకోవడం కష్టమే. మనం చేయి పట్టుకున్న తర్వాత వాడు వదిలేదాకా తప్పించుకోవడం కష్టమే, లేకపోతే మనం బలవంతాన లాక్కోవాల్సిన స్థితి ఏర్పడుతుంటుంది. ఇలాంటి వ్యక్తులతో మనం సాధారణంగా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఈ హ్యాండ్ షేక్. కాబట్టి కొంచెం దూరంగా ఉండటమే ఇలాంటి వ్యక్తులతో మంచిది అని నా యొక్క ఉద్దేశం. తర్వాత ఇది స్టిఫామ్ హ్యాండ్ షేక్. చేతిని పూర్తిగా చాచి హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తుంటారు. చూసారా ఎప్పుడన్నా ఇది? ఎవరు జనరల్ గా ఈ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారో మీ చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. అంటే జనరల్ గా స్ట్రైట్ గా చేతిని ఈ విధంగా చాపి హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఎవరు ఇట్లాంటి హ్యాండ్ షేక్లు ఇస్తుంటారో చాట్ బాక్స్ లో రాయండి ప్లీజ్. బాస్, గుడ్. ఇక్కడ జనరల్ గా సాధారణంగా ఏంటంటే లీడర్స్ గుడ్, పొలిటీషియన్స్ గుడ్, ప్రతిపక్ష నేత గుడ్. సో ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ జనరల్ గా ఏంటంటే మీరు రిపబ్లిక్ డే కానీ ఆగస్టు 15 కానీ పరేడ్ చూస్తూ ఉండుంటారు. సోల్జర్స్ రాష్ట్రపతికి అవార్డులు తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు హ్యాండ్ షేక్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎట్లా హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తున్నారంటే స్ట్రైట్ గా ఈ విధంగానే ఇస్తారు, స్టిఫామ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు. కారణం ఏమిటి అంటే దే ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది పర్సనల్ ఆర్ ఇంటిమేట్ జోన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే పోలీస్ అఫీషియల్స్ వీళ్ళు కూడా హ్యాండ్ షేక్ జనరల్ గా ఆ విధంగానే స్టిఫామ్ హ్యాండ్ షేక్. High security zone. Whatever it may be, security zone or always the for us our personal zone as well as intimate zone is always high security zone for everybody. పర్సనల్ జోన్ అనేది మన పర్సనల్ జోన్ కానీ ఇంటిమేట్ జోన్ అనేది హై సెక్యూరిటీ జోన్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా. కానీ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు. అలాగనే ఇంకొకళ్ళు కూడా ఈ విధమైన హ్యాండ్ షేక్లు ఇస్తారు. అమ్మాయిలు కూడా హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వాల్సి వస్తే హ్యాండ్ షేక్ ఎప్పుడు కూడా స్టిఫామ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు ఎప్పుడు కూడాను. ఎందుకంటే ఎదుటి వాళ్ళని దగ్గరికి రానివ్వకుండా ఉండటం కోసం ఈ స్టిఫామ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డెడ్ ఫిష్ హ్యాండ్ షేక్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ డెడ్ ఫిష్ హ్యాండ్ షేక్ లో మనం ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క చేతిని పట్టుకున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందంటే మనకి చచ్చిపోయిన చేపని పట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో ఆ లైఫ్ కనపడదు. ఆ లైఫ్ కనపడకుండా చేతులు చాలా చచ్చిపోయిన చేప ఏ విధంగా ఉంటుందో చేతులు చాలా చల్లగా ఉంటాయి, దానిలో చేతుల్లో లైఫ్ ఉన్నట్టుగా కనపడదు. ఇలాంటి వాళ్ళు మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందంటే దీస్ ఆర్ వెరీ వీక్ మైండెడ్ పీపుల్. ఇలాంటి వాళ్ళకి సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక పని అప్పచెప్పామంటే సక్సెస్ఫుల్ గా చేయలేరు ఇలాంటి వ్యక్తులు. సో ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళని నమ్మి ఒక పని పూర్తిగా ఇచ్చామంటే మాత్రం వాళ్ళంతా స్టెబోన్ గా లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ గా ఆ పని చేసేటువంటి అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగనే ఇలాంటి వ్యక్తుల చేత మనం
చాలా మన దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మన ఫాలోయర్స్ అంటూ ఉంటుంటారు. మీరు చూడండి, కొంతమంది జనరల్ గా కొంతమంది ఫాలోయర్స్ ఉంటూ ఉంటారు. ఈ ఫాలోయర్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ షేక్లు ఉంటాయి జనరల్ గా. వాళ్ళు ఏంటంటే మన బాస్ ఏం చెప్తే ఆ పని మాత్రమే చేస్తారు, అంతవరకే చేసి ఊరుకుంటారు. కాఫీ తీసుకురా, కాఫీ అంతే. అలాగనే ఇగో ఈ పుస్తకం వాళ్ళకి ఇచ్చిరా అంతవరకే, లేదా ఇదిగో ఇవాళ ఈ గ్రూప్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇది పెట్టు అంతే, అది పెడతారు అంతవరకే. అంతేగాని దే డోంట్ హ్యావ్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ దే కెనాట్ డూ వర్క్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. సో ఇలాంటి పీపుల్ కి నమ్మి మాత్రం ఎక్కువగా మనం బాధ్యతలు అప్పచెప్పకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. నౌ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ చూసారా ఈ ఫిగర్ చూసారు కదా, ఈ బొమ్మ చూసారు కదా. దీనిలో ఈ బొమ్మను చూసిన తర్వాత దీని ఇన్నర్ మీనింగ్, ఈ జెస్చర్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో చాట్ బాక్స్ లో రాయగలరా? చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. గురూజీ అబద్ధం చెప్తున్నట్టు చాట్ బాక్స్ లో నారాయణరావు చాట్ బాక్స్ లో సార్ నాగిరెడ్డి అండి. నాగిరెడ్డి అయ్యో ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యో సస్పెక్ట్. చిన్నపిల్లలు సాధారణంగా మన నాగిరెడ్డి చెప్పినట్లుగా చిన్న వయసులో అబద్ధం ఆడినప్పుడు వెంటనే నోటి మీద చేయాలా పెట్టేసుకుంటారు. చిన్నపిల్లలు, దట్ ఈజ్ 5 years లోపల ఉండేటువంటి పిల్లల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సాధారణంగా ఎప్పుడైనా సరే అబద్ధం చెప్పిన నోటి మీద చెయ్యి ఆ విధంగా పెట్టుకుంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మౌత్ గార్డ్. కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత కూడా జనరల్ గా మౌత్ గార్డ్ అబద్ధం చెప్పినప్పుడు ఆ చెయ్యి ఆ నోటి మీద దగ్గరికే వెళ్తుంది, కానీ ఆ నోటి మీద పెట్టుకుంటే అబద్ధం చెప్పారు అనుకుంటారనే భావంతో ఆ ముక్కుని అలా రబ్ చేసుకోవటం, లేకపోతే కళ్ళు ఆ విధంగా నులుపుకోవటం, లేకపోయినట్లయితే తల స్క్రాచింగ్ ద హెడ్ ఆ విధంగా అనుకోవటం, ఎప్పుడైనా అనుకోవటం చేస్తుంటారు. అంటే జనరల్ గా ముఖం దగ్గరనే ఆ చెయ్యి తిరుగుతుంటుంది. దిస్ ఇస్ మౌత్ గార్డ్. కానీ ముఖం దగ్గరికి జనరల్ గా మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అబద్ధాలటంలో సాధారణంగా ఏంటంటే చేతుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ముఖం మీదకి రాకుండా, నోటి దగ్గరికి రాకుండా చేయిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇక బాగా అబద్ధాలు ఆడటంలో పండిపోయినటువంటి వ్యక్తి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక చేతుల్లో ఎలాంటి కదలిక ఉండదు. మౌత్ గార్డ్ కానీ, ఆ కాలర్ పుల్లింగ్ కానీ, ఇవి కానీ, ఆ కాలర్ సవరించుకోవటమో లేకపోతే టై సవరించుకోవటమో ఇవే ఉండవు. కానీ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, అతని కళ్ళల్లోకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక వాళ్ళు అబద్ధం ఆడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే మన కళ్ళలోకి డైరెక్ట్ గా చూస్తూ అబద్ధం ఆడలేడు. వెంటనే కళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఆ విధంగా పక్కకి తిప్పుకుంటారు, కళ్ళు వెంటనే పక్కకి తిప్పుకుంటారు. దీన్ని బట్టి ఇతను అబద్ధం ఆడుతున్నాడు అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సాధారణంగా అందువల్లనే బిజినెస్ మీటింగ్స్ లో కూడా జనరల్ గా ఏం చెప్తుంటామంటే, when you are making an agreement with any other person, when you are discussing something on a particular issue, you have to look into the eyes of that particular individual. కళ్ళలోకి చూస్తూనే మాట్లాడాలి. మనం ఏదైనా ఒక డీల్ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, లేకపోయినట్లయితే ఒక మనీ మ్యాటర్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, అలాగనే ప్రేమికులు మాట్లాడుకునేటప్పుడు
ప్రేమికుడి యొక్క మాటల్ని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే గనక, అబద్ధం అనేది చూడాలంటే గనక కళ్ళుల్లో చూస్తూ గనక మనం మాట్లాడినట్లయితే, కళ్ళు గనక పక్కకి తిప్పుకున్నారు అంటే గనక ఖచ్చితంగా అతను అబద్ధం ఆడినట్లే అని మనం అనుకోవచ్చు. హలో హలో అలాగనే కళ్ళను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు. కానీ ఆ కళ్ళలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నిజం మాట్లాడే వాళ్ళ యొక్క కళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటాయి జనరల్ గా. అలాగనే అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళ యొక్క కన్ను సైజు పెరుగుతుంది, కంటి పాప కూడాను ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఆ కళ్ళలోకి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఆ ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగనే ఇప్పుడు సాధారణంగా అవి కూడా కళ్ళు కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు అంటే గనక మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఆ సమయంలో మాట్లాడుతున్నటువంటి సమయంలో అవసరం లేకపోయినా కూడా శరీరంలో ఎక్కడో ఒక చోట కదలిక కనపడుతుంది. అవసరం లేకపోయినా జేబులోంచి పెన్ తీసుకొని ఆ పెన్ అట్లా నొక్కుతూ ఉండటము, లేకపోతే అవసరం లేకపోయినా కూడా సెల్ ఫోన్ ఇలా తీసుకొని ఇలా చూస్తూ ఉండటము, లేకపోతే అవసరం లేకపోయినా కూడా షెల్ఫ్ ని ఇలా లాగి వదిలేయటము, లేకపోతే అవసరం లేకపోయినా రిసీవర్ తీసుకొని చేతిలో ఇలా పెట్టి చేయటము, లేకపోతే అవసరం లేకపోయినా కళ్ళజోడు తీసి దాన్ని తుడుచుకుంటూ ఉండటము చూడొచ్చు. వీటన్నిటినీ కూడా హ్యాండ్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే కనుక ఈ మూమెంట్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి అబద్ధం ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, మీరు అతనితో ఒక 15 నిమిషాలు ముందుగా మాట్లాడిన తర్వాత అతను అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు అతని వాయిస్ యొక్క మాడ్యులేషన్ ఖచ్చితంగా వాయిస్ మాడ్యులేషన్ లో తేడా వస్తుంది. ఆ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఆ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ లో ఉన్న తేడాను బట్టి పసిగట్టి మీరు ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఆర్ మేకింగ్ అగ్రిమెంట్స్ with your friends or with others. Be careful and look into their eyes and look their body language, observe their body language, so that you may not be cheated. Next, hands gestures చూద్దాం. దీంట్లో చేతులు చూడండి, these are called clenched hands. ఈ clenched hands లో సాధారణంగా ఏంటంటే చేతులు ఈ విధంగా ఒకళ్ళ చేతులు వేళల్లో జరుపుకొని ఉంటాన్ని క్లెన్చ్డ్ హ్యాండ్స్ అంటాము. సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ క్లెన్చ్డ్ హ్యాండ్స్ తో పెట్టుకొని వింటున్నటువంటి వ్యక్తితో మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కనుక మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ వ్యక్తి చేతులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి అంటే కనుక అతను మీ మాటల పట్ల వ్యతిరేక భావం కలిగి ఉన్నాడు, ఆర్ హీఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్, మీ మాటలకి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అని. ఈ క్లెన్చ్డ్ హ్యాండ్స్ కనుక డౌన్ స్టేజ్ లో అంటే కిందకు ఉంటే కనుక, చేతులు కిందకి పెట్టుకొని ఉంటే తక్కువ వ్యతిరేక భావం కలిగి ఉన్నాడు, చేతులు మధ్యలో పెట్టుకొని ఉంటే గనక క్లెన్చ్డ్ హ్యాండ్స్ ఉంటే గనక కొంచెం ఎక్కువ వ్యతిరేక భావం కలిగి ఉన్నాడని. క్లెన్చ్డ్ హ్యాండ్స్ కనుక ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే చాలా ఎక్కువ వ్యతిరేక భావం కలిగి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. ఇక స్టీపులింగ్ హ్యాండ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ఈ విధంగా చేతులు పెట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దీని యొక్క భావం చెప్తారా ఎవరైనా? ఈ స్టీపుల్ హ్యాండ్స్ సాధారణంగా దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, సుపీరియారిటీ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ యాటిట్యూడ్, ఈ భావనలో ఉన్న వాళ్ళు సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కానీ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేతులు సాధారణంగా ఆ విధంగా పెట్టుకొని ఉంటారు. స్టీపుల్ హ్యాండ్స్ అంటాం, రైజ్డ్ స్టీపుల్ అంటాం, లోయర్డ్. రైజ్డ్ స్టీపుల్ అంటే చేతి బాగా పైకి ఈ విధంగా పెట్టుంటే ఎక్కువ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అని. ఆమె మధ్య ఈవెన్ చూసినట్లయితే కనుక కొంచెం కిందకి పెట్టుంది, తక్కువ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంది. ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మన పని జరగాలంటే కనుక సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమక్కర్లేదు, నీవు ఇంద్రుడివి చంద్రుడివి అని పొగుడుతుంటే చాలు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన మాట వినేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. పొగట్టలే వీళ్ళకి సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇంకే ఆహారం అక్కర్లా వాళ్ళకి, ఈ పొగట్ట ఒకటి చాలు, దాంతో పని చేయించుకోవచ్చు. ఈ సిట్టింగ్ జెస్చర్ చూద్దాం. ఈ జెస్చర్ చూసినట్లయితే కనుక మీరు సాధారణంగా ఈ జెస్చర్ యొక్క భావం ఏంటో చెప్పండి. సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ జెస్చర్ లో ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ జెస్చర్ అంటాం. కాళ్ళు 4 అంకేసుకొని కూర్చుంటారు సాధారణంగా. ఈ విధంగా కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తితో మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయటం ప్రారంభిస్తే దీస్ పీపుల్, దిస్ జెస్చర్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ జెస్చర్.
వీళ్ళు సాధారణంగా ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ వాదనలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ వాదనలు చేస్తూ ఉంటారు. చెయ్యి గనక కాళ్ళు అట్లా 4 అంకె వేసుకొని కూర్చొని మాట్లాడటం ప్రారంభించిన తర్వాత అతను తన చేతిని కనుక కాళ్ళ మీద ఆ విధంగా పెట్టుకున్నాడంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆర్గ్యూ చేయబోతున్నాడని, అదేవిధంగా ఇలా మోకాలు పట్టుకొని గనక 2 చేతులు పెట్టి మోకాల మీద 2 చేతులు పెట్టేసి గనక మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే అతనితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయటం కష్టమైన పని, అనవసరము కూడా. అలాగనే అలా ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఈ పాదాన్ని ఊపుతూ ఉంటారు. ఎంత ఎక్కువ ఊపుతున్నారంటే అంత స్పీడ్ గా ఆర్గ్యూ చేయబోతున్నారని అర్థం, అంత ఎక్కువ ఆర్గ్యూ చేస్తారు అని అర్థం. ఇలాంటి వ్యక్తులతో మనం ఆర్గ్యూ చేయటం ఎప్పుడు కూడా మంచిది కాదు, అవాయిడ్ చేయడం బెస్ట్ అండి ఈ జెస్చర్ ఉన్న వాళ్ళని. రెండవది స్టాడ్లర్ అటామిలో వీళ్ళు రెక్లెస్ పీపుల్, యూ కెన్ సే రెక్లెస్ పీపుల్. వీళ్ళు ఒక స్థిరమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉండరు. సెల్ఫ్ జీవితం అంటే ఎంజాయ్ లైఫ్ అనేటువంటి తత్వం కలిగి ఉంటారు. ఈ సీట్లో ఈ విధంగా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్ళి, అది వీళ్ళలో ఇంకో భావన కూడా ఏంటంటే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది వీళ్ళలో. ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గరగా వెళ్ళి నిలబడి మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తే వీళ్ళు పైకెత్తి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అలా కంటిన్యూగా పైకెళ్ళి మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తారో ఎప్పుడు సేపు ఆ విధంగా కూర్చొని మాట్లాడలేరు, ఆ స్పీచ్ లో చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. మాట వినట్లేదు రవి, మీ మాట సరిగా వినపడటం లేదు, మాట క్లారిటీ లేదు, క్లారిటీ లేదు, కట్ అవుతోంది. అందరిది ఓకే సార్, బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడండి, మాట్లాడితే తెలుస్తుంది రవి. హలో సార్, మాట్లాడండి సార్. సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. రావట్లేదు అక్కడ కూడా, అక్కడే పోయినట్టు. అతను మంగేష్ లేడా? ఫోన్ కొట్టు సార్. ఉన్నాను సార్, చెప్పండి. లేదు, చిన్న టెక్నికల్ ఇది అయ్యింది, అక్కడ పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. జాయిన్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయింది, వచ్చేస్తున్నారు. ఒక్క 5 minutes. సార్ ఈ లోపల హోమ్ నుంచి ఎవరన్నా మాట్లాడండి. యా, నేచురల్ బ్రేక్, పవర్ కట్. ఇక్కడ పవర్ పోయింది, బ్లింకింగ్ వస్తుంది, ఏం కాదు, వచ్చేస్తుంది. పవన్ గారు వీడియో మనం డీల్ చేసేటప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచొని మాట్లాడినట్లయితే కనుక వాళ్ళు ఆ పొజిషన్ నుంచి మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ జెస్చర్ చూడండి, ఇది ఎలాంటి జెస్చరు? ఈ జెస్చర్ యొక్క భావం చెప్పగలరు ఎవరైనా? దిస్ ఈజ్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఈ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సాధారణంగా ఏంటంటే
పొగడ్తలతో ఆ జెస్చర్ ఈ విధంగా ఉంది అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ హీఈస్ హ్యావింగ్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఈ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్న వాళ్ళే సాధారణంగా ఏంటంటే చేతులు తల కింద పెట్టుకొని కాళ్ళు ముందుకి జాపి ఎక్కువ ఈ విధమైన జెస్చర్ ఉంటుంది వాళ్ళలో. ఈ జెస్చర్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో డీల్ చేసేటప్పుడు మీరు పొగడ్తల ద్వారానే వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాల్సి వచ్చినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలాగనే సిట్టింగ్ ఎట్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది చైర్, ఈ చైర్ యొక్క ఎడ్జ్ లో కూర్చున్నట్లయితే కనుక హీఈస్ ఎట్ టు గో అనే భావన కనపడుతుంది. అదే విధంగా హీఈస్ ఇన్ టెన్షన్ అనేటువంటి జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ చైర్ కి ఎడ్జ్ లో కూర్చున్నారు అంటే కనుక మీలో టెన్షన్. అలాగనే మనం ఏదైనా ఆఫీస్ కి పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ కలెక్టర్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు చాలా మందిలో ఆ సీట్ కి ఎడ్జ్ లో అంటే బాసెస్ దగ్గర పవర్ అథారిటీ దగ్గర సీట్ ఎడ్జ్ లో కూర్చుంటారు. దీన్ని బట్టి మనం ఏం ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళల్లో టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంది అనేటువంటి యాంగ్జైటీ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంది అనేసి ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగనే ఇది చూసినట్లయితే చూడండి మీరు ఈ దీనిలో సాధారణంగా ఏంటంటే చూడండి ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఎదురెదురుగా నిలబడ్డారు. మొట్టమొదట ఈ అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి కళ్ళలోకి ఈ విధంగా చూశాడు. చూసిన వెంటనే ఒక్కసారి అట్లా కళ్ళలోకి చూసిన వెంటనే సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి అయితేనేమో ఆ అమ్మాయిని పైనుంచి కళ్ళలో కళ్ళు కలిపిన తర్వాత కిందకి ఆ విధంగా కళ్ళు దించుతాడు ఆ అమ్మాయి శరీరం మీదకి. ఈ అమ్మాయి కనుక చిరాకేసింది మొట్టమొదటి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసినప్పుడే ఇఫ్ షీ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిమ్, ఆ అమ్మాయి యొక్క కళ్ళు దృష్టి వెంటనే వేరే వైపుకి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా అంటే సెకండ్ పైన గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న విధంగా దృష్టి ఆ అబ్బాయి మీదకి అసలు ఉండదు, ఇక పక్కకు కళ్ళు తిప్పేస్తుంది. అలా కాకుండా కనుక ఆ అమ్మాయి దృష్టి కూడా ఇతని బాడీ మీదకి వచ్చినట్లయితే కనుక కొంతవరకు సక్సెస్ అయినట్లే ఈ అబ్బాయి, కొంతవరకు సక్సెస్ అయినట్లే. ఇక థర్డ్ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి మూడో పొజిషన్ లో అంతకుముందు అమ్మాయిని చూశాడు. చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా అతన్ని చూసింది, వెంటనే కళ్ళు తిప్పేసుకోవటం ఏదో జరిగింది. ఇంకా కంటిన్యూ కావాలంటే షీ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిమ్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఏర్పడుతుంది. అలా కాకపోయినట్లయితే కనుక ఇంకా కొంత ప్రయత్నాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఈ అబ్బాయికి ఉంటుంది. లేకపోయినట్లయితే ఆ అమ్మాయి కళ్ళు కనుక ఒకసారి కళ్ళలో చూసిన తర్వాత కొంచెం బాడీ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే కనుక ఇంకొక రెండవసారి కనిపించినప్పుడు కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ కొంచెం ఎక్కువసేపు కనుక చూసినట్లయితే కనుక షీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిమ్ అని. కానీ ఇలాంటి విషయంలో మొట్టమొదట మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి మన కళ్ళు అంత ఎక్కువసేపు చూసిందంటే ఇతను తెలిసిన వ్యక్తి, నాకు ఎక్కడో చూశానే ఇతన్ని అని ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు, లేదా ఆ అబ్బాయి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఆమె తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ అనుసరించి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేది కనుక్కోవాలి. సో ఇంతకు మించి నేను ఈ విషయంలో మాత్రం ఇంతకు మించి ముందుకు పోను. ముందుకు కావాలనుకునే వాళ్ళు నా చేత ప్రత్యేకమైన క్లాస్ పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. ఇక దృష్టి, చూపులు, ఆడువారి చూపులకి సాధారణంగా ఏంటంటే అర్థాలు వేరులే అంటారు. ఆడువారి మాటలకి మగవారి చూపులకి కూడా అర్థాలు వేరుగా ఉంటుంటాయి. ఆడవారు ఏంటంటే సాధారణంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ వారికి తెలిసినట్లుగా మగవాళ్ళకి అసలు తెలియదు. ఈ చూపుల్లో చూద్దాం, ఆడవాళ్ళు చూపులకి భయపడరు, మగవారు చూపులకి భయపడతారు. ఈ స్టేట్మెంట్ ని మగవాళ్ళు చూపులు అంటేనే భయపడతారు, ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఆడవాళ్ళు అసలు చూపులకి భయపడరు. ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారో మెసేజ్ పెట్టండి చూద్దాం ఒకసారి. మగవారు చూపులకి భయపడతారు, ఆడవారు చూపులకి భయపడరు. వాస్తవంగా ఆడవారు చూపులకి భయపడరు, మగవాళ్ళే చూపులకి భయపడతారు. కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీ కళ్ళి, మగవాళ్ళ కళ్ళి, మీ కళ్ళి ఎవరన్నా ఎక్కువసేపు గనక ఒక 10 నిమిషాలు అట్లానే మీ కళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారనుకోండి, మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో వెంటనే మార్పు వచ్చేస్తుంది. అటు కదులుతారు, ఇటు కదులుతారు. మగవాళ్ళైనా సరే మీ కళ్ళు అట్లానే చూస్తున్నారు తీక్షణంగా. కాసేపు ఆగిన తర్వాత వాడి కళ్ళి, ఏంటి అట్లా చూస్తున్నావు, కొడతావా ఏంటి అనేటువంటి భావన. అంటే మగవాళ్ళు చూపులకి భయపడతారు. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తా. ఒక 4 అమ్మాయిలు కూర్చొని ఉండగా, లేకపోతే ఒక అమ్మాయి కూర్చొని ఉండగా మగవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ముందు నుంచి నడవాలి అంటే కనుక
నా నృత్య భంగిమలు అనేకంగా చూపిస్తాడు. ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూర్చున్నప్పుడు నడుచుకుంటూ అమ్మాయిల ముందు నుంచి పోవాలంటే మగవాడు చస్తే పోలేడు. అట్లాగా అంటే డాన్స్ చేసుకుంటూ పోతాడు, కాన్ఫిడెంట్ గా నడవలేడు సాధారణంగా. అదే అమ్మాయిలు 100 మంది అబ్బాయిలు కూర్చున్నా కూడా వాళ్ళ ముందు నుంచి మామూలుగా బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఏ డిఫరెన్స్ లేకుండా నడుచుకుంటూ పోతారు. ఎందువల్లంటే ఆడవాళ్ళు చూపుల్ని ప్రోత్సాహంగా ఫీల్ అవుతారు, మగవాళ్ళు చూపులంటే భయపడతారు. కాబట్టి ఈ చూపుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా ఈ చూపుల మీదనే. మీరు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఎప్పుడైనా సరే ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఎదురుగా కూర్చున్న అంటే నేను గుంటూరులో చదువుకుంటున్నప్పుడు గుంటూరులో శంకర్లాస్ సెంటర్ అనేటువంటి హోటల్ ఉండేది. శంకర్లాస్ అనే హోటల్ ఉండేది. ఆ హోటల్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి హిందూ కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు. ఆ హోటల్ ఏంటంటే చాలా ఫేమస్ సెంటర్, ఫేమస్ హోటల్. దానిలో మార్నింగ్ టైము సీట్లు దొరకడం చాలా కష్టం. తెలియకుండానే ఆ రోజుల్లోనే నాకు తెలియకుండా ఏం చేసేవాళ్ళు, నేను మా ఫ్రెండ్ ఉండేవాళ్ళు శంకర్ రెడ్డి వాళ్ళు. ఆ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే నుంచో తింటున్న వాళ్ళ కళ్ళు అట్లానే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మీరు కూడా ఈసారి తినేవాళ్ళు మీ కళ్ళు ఎదురుగా కూర్చొని ఎవరన్నా తింటున్నప్పుడు రెస్టారెంట్ లో వాళ్ళ కళ్ళే అలా చూస్తూ ఉండండి. చూస్తూ ఉంటే గనక ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు తినే విధానంలో మార్పు వస్తుంది. అలాగనే వాళ్ళు తినటం కూడా ఆపేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, తినేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఆ చూపుల వలన వాళ్ళలో అసహనము లేకపోతే జనరల్ గా వాళ్ళలో ఆ భయము అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టే వాళ్ళు సాధారణంగా ఏంటంటే చూస్తున్నప్పుడు తినలేరు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎవరినైనా ఏడిపించాలి అనుకున్నప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, రెస్టారెంట్ లో మీ ముందు నుంచి పక్కకు పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు, మీకు సీటు ఖాళీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళు అట్లానే చూస్తూ ఉండండి. చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు త్వరగా ముగిచ్చేసుకొని మీకు ఆ సీటు ఖాళీ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్ గా ఇక హ్యాండ్ జెస్చర్స్ చూద్దాం. హ్యాండ్ జెస్చర్స్ లో ఈ జెస్చర్ చూసినట్లయితే కనుక అనలైజింగ్ ఆర్ ఆలోచిస్తున్నారు, మనం చెప్తున్నటువంటి మాటల్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మనం చెప్పిన మాటల మీద ఈ జెస్చర్ లో ఎప్పుడు when the pointing finger is it's pointing towards his brain means they are thinking on our words అని అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ చెంపానికి ఆనించుకొని చెయ్యి ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే బోరు కొడుతుంది అన్నప్పుడు త్వరగానే ముగిస్తున్నానంటే మీకు బోరు కొట్టించాను. ఎప్పుడైతే చెంప మీదకి చెయ్యి ఈ విధంగా వెళ్ళిందో ట్రైనర్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది, స్పీకర్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం త్వరగా ముగిస్తే మంచిది అని చెప్పేసి అనుకోవాలి. ఇక పామ్ జెస్చర్, ఓపెన్ పామ్ జెస్చర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓపెన్ అంటే విత్ ఓపెన్ హార్ట్ వీఆర్ టాకింగ్. కనపట్లేదా? విత్ ఓపెన్ పామ్ అంటే చేయి ఎప్పుడు కూడా నిజాయితీని సూచిస్తుంది ఓపెన్ పామ్ అని. క్లోజ్డ్ పామ్ ఏంటంటే సాధారణంగా ఏంటంటే ఇన్నర్ హార్ట్ అంటే హైడింగ్ సంథింగ్ అనేటువంటి భావాన్ని సూచిస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎన్టీ రామారావు గారు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తమ యొక్క స్పీచ్ల్లో ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ పామ్, ఎప్పుడు కూడా పామ్ ఎట్లా ఉండేదంటే వారిది చెయ్యి ఎప్పుడు ఈ విధంగానే చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ విధంగానే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు ఈ భంగిమలోనే ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు. ఈ భంగిమలోనే ఎప్పుడు కూడా అంటే హార్ట్ఫుల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు, హృదయంతో మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క హ్యాండ్ జెస్చర్ ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ పామే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ చూడండి, నడుం మీద ఎలా పెట్టుకొని ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ నడుం మీద హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాడు. ఈ జెస్చర్ ని చూసినట్లయితే మీకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే మ్యాన్లీ, అంటే హీఈస్ ఎక్స్పోజింగ్ హిస్ చెస్ట్ as well as he is exposing his waist. That means yes, I am a confident person and I can face any kind of consequences and I am fearless అనేటువంటి gesture ఈ gesture ని మగవాళ్ళ manly అంటాం. manly gesture is this one.
ఆడవాళ్ళల్లో ఈ జెస్చర్ ఉంటే కనుక చూసారా ఎప్పుడన్నా ఈ ఆడవాళ్ళలో ఈ జెస్చర్ మనం జనరల్ గా ఆడవాళ్ళు వీధి పంపుల దగ్గర కొట్టుకునేటప్పుడు పోట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ జెస్చర్ ఉంటుంది. ఈ జెస్చర్ ని మనం మగరాయుడు అని కూడా అనుకోవచ్చు. మనం మగరాయుడు జెస్చర్ అంటే ఆడవాళ్ళు మన పంపుల దగ్గర ఈ భంగిమని మీరు చాలా సార్లు చూసి ఉంటారు. ఈ జెస్చర్ చూస్తే నెల్లూరు నెరజాణ అనొచ్చు, ఉమల్లి జెస్చర్ అంటే స్త్రీ యొక్క సౌందర్యాన్ని చూపించేటువంటి పోజ్ అనుకోవచ్చు మనం ఇది. అదే మగవాళ్ళు ఈ పోజ్ పెట్టారంటే గనక వాళ్ళని ఏమనుకోవచ్చు అంటే మనం ఆ టైప్ అనుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మగవాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక చెయ్యి నడుము మీద పెట్టకుండా ఉంటే మంచిది. ఓపెన్ పామ్ తోని జనరల్ గా మనం విత్ ఓపెన్ హార్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఓత్ అంట. ఇది ఓపెన్ పామ్ కూడా ఇట్ రివీల్స్ యువర్ ఓపెన్ హార్ట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ఏదో ఈ జెస్చర్స్, ఆల్ దీస్ జెస్చర్స్ ఆర్ బేసిక్స్. నేను బేసిక్స్ అన్ని కూడా అన్ని టోటల్ గా కంప్లీట్ చేయలేము 1.5 hours లో. అందువల్ల లాస్ట్ లో కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది బాడీ లాంగ్వేజ్, ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ ద పీపుల్ అండ్ దేర్ బాడీ లాంగ్వేజెస్. బాడీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళది అబ్జర్వ్ చేయటం ప్రారంభించండి. ప్రారంభించి రెగ్యులర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీద there are so many books on this. One is this is the Body Language by Julius Fast. Body Language by Julius Fast. This describes generally in this most of the ladies' body language is presented in this book. The next one is People Watching by Desmond Morris. This book is People Watching by Desmond Morris అనేటువంటి బుక్. ఈ బుక్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది. అదే విధంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ బై జూలియస్ ఫాస్ట్ కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఎలన్ పేస్. ఈ ఎలన్ పేస్ ఏంటంటే బేసిక్స్, ఇఫ్ యు వాంట్ టు నో ది బేసిక్స్ యు రీడ్ ది ఎలన్ పేస్ బుక్. సో థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యు హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఏడుకొండలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మేము అడగంగానే చాలా ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కానీ దాదాపు 1 గంటన్నరలో మ్యాక్సిమం సబ్జెక్ట్ అందించినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. దాదాపుగా 100 మంది పైన ఈ ప్రోగ్రామ్ని విన్నారు. ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వవలసిందిగా కేవి రత్నం సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. రత్నం సార్ గురుగారు, హలో ప్రెసిడెంట్ గారు. నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. నాగిరెడ్డి. ఎస్ సార్, ఓకేనండి. చెప్పండి నాగిరెడ్డి. మాట్లాడండి సార్. నాగిరెడ్డి గారు మాట్లాడండి. సార్ మీరు మమ్మల్ని అందంగా మోసం చేశారు సార్. మమ్మల్ని అందంగా మోసం చేశారు సార్. మగవాళ్ళకి మాటలకు సేమ్ ఫీలింగ్ సార్. అరపాటి బాలాజీ సుళ్ళూరుపేట. నాది సేమ్ ఫీలింగ్ సార్. సార్ మీరు అందంగా మోసం చేశారు సార్ మమ్మల్ని. మగవాడి మాటలకు అర్థాలు అని చెప్పి. ఎస్, భరద్వాజ్ ది నాది ఒకటే ఫీలింగ్ సార్. బాలాజీ సార్, నాట్ భరద్వాజ్. దిస్ బాలాజీ ఫ్రమ్ సుళ్ళూరుపేట. ఎస్ బాలాజీ. ఈ విషయం తెలుసుకుందామా సార్? ఇప్పుడే అడుగుదామా? మొత్తం చెప్పాలంటే కనుక ఒక సెషన్ 6 గంటల సెషన్ అరేంజ్ చేస్తే ఓన్లీ ఆ టెరిటోరియల్ జోన్స్ మీదనే 6 గంటల సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. కాకుండా మగవారి మాటల అర్థాలు వేరుగా చెప్పాలి అంటే దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఏ 3. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దిస్ ఇస్ ఎ కర్టెన్ రైజర్. దిస్ ఇస్ ఎ కర్టెన్ రైజర్. ఓకే సార్. సార్ అంటే బాడీ నారెడ్డి సార్ ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదేవిధంగా ఎన్ రామకృష్ణ గారిని కూడా 1 నిమిషం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. హలో హలో మాట్లాడండి. వినపడుతుందా? వినపడుతుంది. ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాము మన ఆల్మోస్ట్ అందరూ లీడర్స్ కాబట్టి చాలా మంది మనం చేసేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాను. ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్
అండ్ రవి సార్ చెప్పలక్కర్లేదు, చాలా సార్లు ఇది నేను మూడోసారి సార్ క్లాస్ ఏంటో. వెరీ నైస్. కానీ ఇంకా చాలా చాలా కొత్తవి కూడా ఇన్నోవేటివ్ గా ఈరోజు పిక్చర్స్ ని ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా పెట్టి ఈరోజు చాలా బాగా చేశారు. అంటే ఆయన ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం అనేది ఆయనలో ఉన్న ఒక లక్షణం. సో వెరీ గుడ్ సార్, చాలా బాగుంది, మన వాళ్ళకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో అదే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసిన మన ఏడుకొండలకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. థాంక్యూ రామకృష్ణ. థాంక్యూ సార్. yes please. అదేవిధంగా పెద్దలు గురువు గారు మనోహర్ గారిని కూడా ఒక నిమిషం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. లేరనుకుంటానే. హలో రవి ప్రెసిడెంట్ సార్ మాట్లాడండి. నేను జేసీ రవిచంద్ర సార్ మాట్లాడండి. సార్. రవి సార్ చాలా బాగుంది సార్, సూపర్ ట్రైనింగ్. అది అంటే క్యూరియాసిటీ ప్లస్ హ్యూమర్ రెండు కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాయి ఈ సెషన్ లో. చాలా మైన్యూట్ విషయాలు చాలా బాగా చెప్పారు. ఇట్ వాస్ నైస్ లెర్నింగ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. అదేవిధంగా కేఎం వెస్టి రామకృష్ణ గారిని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాను. రవి విజయ్ కుమార్ బావని చెప్తున్నా. విజయ్ కుమార్ బావని బావ చెప్పండి. చాలా బాగుందమ్మా, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్, ఆల్ ద బెస్ట్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే సార్. డాక్టర్ మురళీమోహన్ గారిని పాస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారిని ఒక్క నిమిషం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతుంది. లేరేమో. లేరు సార్, మురళీమోహన్ గారు లేరు. yes it seems Ham is there, Ham, are you there? Very much, Ravi. Good evening. Good evening, Ham. Can you speak something on this? I think you made a complex subject extremely simple, Ravi. Thank you. I think that's what is there. And the pictures were very perfectly representative. And you brought down the subject to a ground level. Thank you, Ham. Thank you. I think that is the wonderful part of it. I think bringing it to a ground level, such a complex subject is not easy. And I am so delighted to see you in action, Ravi. That's most important. Thank you, Ham. Today is a very special day for me because normally your sessions are on working days. But today when I found it yesterday that you are doing it Sunday, I said no siesta for Ravi. Thank you. Very nice, Ravi. Thank you so much. All the best. And I must compliment JCs for organizing such a wonderful thing. Thank you. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Good luck. Thank you. అదేవిధంగా మన జెపి గారు రజిత గారిని ఒక 1 minute ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఫీడ్బ్యాక్ మాట్లాడమనండి. ఫీడ్బ్యాక్ జెపి గారిని. లేరండి, మేడం లేరు. ఓకే. అదేవిధంగా అవర్ జోన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వర్మ గారిని ఒక నిమిషం మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాను. Sir, good evening, sir. Good evening, Verma. Exactly 5 days back, Appaji gar session అయింది సార్, వెబినార్ సిరీస్. సో 4 days అప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది సార్. వచ్చినప్పుడు అప్పాజీ గారు ఒకటే చెప్పారు, బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే రవికుమార్ గారే చెప్పాలి, ఆయనదే వినాలి అని. రియల్లీ సెషన్ చాలా బాగుంది సార్, చాలా వరకు నేర్చుకున్నాము. ఈ సెషన్ పార్ట్ 2 కూడా జేసీ ఒంగోలు వాళ్ళు హోస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఫీలింగ్ సార్ నాది. తప్పకుండా సార్, అవకాశం ఇస్తే సార్ మాకు అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా చేస్తాం. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది సింపుల్ గా బేసిక్స్ అలా టచ్ చేసాం, అన్ని కూడా బేసిక్స్ టచ్ చేయాలి వాస్తవం. అన్ని ఏరియాస్ లో మాత్రమే బేసిక్స్ టచ్ చేసాము. ఏదైనా ఫుల్ సెషన్ ఉన్నప్పుడు టచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా కొంతమంది యువకులు మన పవన్ లాంటి వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయ్యారు, ఎందుకంటే పెళ్లి కావాల్సిన వాళ్ళకి అక్కడ మధ్యలోనే కట్ చేసేసాము 2-3 మాటలతోనే. సార్ రవికుమార్ సార్, మధ్యలో వస్తుంది ఏమనుకోవద్దు. పవన్ డిసప్పాయింట్ కాలేదు సార్, పవన్ నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు పవన్ ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నాడు ఫారెన్ వెళ్ళడానికి. కొండలు 7 కొండలు జ్యోతి శ్రీధర్ మేడం ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు, అడగండి ఫీడ్బ్యాక్. కొండల్ గారు. ఓకే సార్. అలాగే పాస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ జ్యోతి శ్రీధర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. బీజేపీ. Very good evening, sir. I've been attending your sessions since starting.
రవికుమార్ గారు అంటే ఎప్పుడు చెప్తున్నట్టుగా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ గ్రేటెస్ట్ అసెట్ టాపిక్ అండి. అండ్ ఇవాళ మీరు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా తీసుకొచ్చేసారు అంటే ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇన్ సింగిల్ హ్యాండ్. సో మన దేశంతో పాటు ఇతర దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కల్చర్ కూడా వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చెప్పడం ద్వారా ఏంటంటే యు బ్రాట్ ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఇన్ టు అవర్ హ్యాండ్ విచ్ వాజ్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ లెర్నింగ్. అండ్ హోప్ ఇలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ సెషన్స్ మీరు అన్నట్టు ఇది బేసిక్స్, ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా ఎంత చెప్తున్నా కూడా ఇది చాలా వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. మీ ట్రైనింగ్ యూట్యూబ్ లో కానీ అదర్ లింక్స్ లో కానీ మీరు మీ ట్రైనింగ్స్ యూట్యూబ్ లో కానీ మీరు ఎక్కడ పెడుతున్నా కూడా నేను తరచుగా మీవి అన్ని చూసి మీకు ఇమీడియట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చెప్తుంటాను సార్, ఇది చాలా బాగుంది ఇది చాలా బాగుంది అని. సో ఈ ఎంటైర్ పర్టికులర్ సెషన్ మీకు ఇచ్చిన 1.5 hour time లో యూ హ్యావ్ రియల్లీ మేడ్ ఇట్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఫర్ జోన్ 4 అండ్ డెఫినెట్ గా ఇలాంటి సెషన్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ చాలా మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. దేర్ ఇస్ లాట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ జైపీ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. humbled and thank you very much. Thank you మేడం గారు. మా జోన్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారిని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా సార్. బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా సార్లు విన్నాం సార్, ఈసారి చాలా కొత్తగానే ఉంది సార్. మీరు పెట్టిన ట్యాగ్ లైన్ కు తగ్గినట్టుగానే ప్రోగ్రామ్ కూడా కొత్తగానే ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. లాస్ట్ మీరు మాట్లాడండి సార్ రవికుమార్ సార్. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా నా మిత్రుడు మిస్టర్ హ్యామ్, హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, కంపెనీకి మేనేజర్ గా చేస్తూ ఉన్నారు. నా చిన్ననాడు అంటే మా క్లాస్మేట్ తను. ప్రత్యేకంగా తను టైం స్పేర్ చేసి, జనరల్ గా ఎప్పుడు ఆయన ఆకాశంలోనే ఉంటారు. ఈ కోవిడ్ వల్ల అంటే విమానాల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు కంటిన్యూగా. ఈ కోవిడ్ వల్ల రావటం, ఇంట్లోనే ఉండటంతో చాలా ఆనందం వేసింది హ్యామ్ నువ్వు ఉన్నందుకు. అలాగనే ఇక థ్యాంక్ యూ. అలాగనే ఈ రోజున మరి ఒంగోలు జేసీస్ నా చాప్టర్ నాలా ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను అడగటం, వాళ్ళు హోస్ట్ చేయటం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. అలాగనే రత్నం సార్ గారు యొక్క ఇనాగరల్ స్పీచ్ లోనే ఉండటం, ఆయన కార్యక్రమాన్ని కొంతవరకు చూడటం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరూ పాస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరికీ, అటెండ్ అయిన జోన్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగనే చాలా మంది నా రిలేటివ్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, అలాగనే చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అటెండ్ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కొండకి, అలాగనే పరిచయం చేసినటువంటి రాముకి, అలాగనే నాగేశ్వరరావుకి, రెగ్యులర్ ఫాలో చేస్తున్న నాగేశ్వరరావుకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. కోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై సెక్రటరీ పి రామాంజనేయులు. Thank you, sir. Thank you very much for your wonderful session. So even 2:30 అనేది ఆర్ట్ టైం అయినప్పటికీ కూడా మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ మా అందరి కోసం స్పెండ్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రవికుమార్ సార్ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే జోన్ పెద్దలైనటువంటి రత్నం సార్ అండ్ రామకృష్ణ సార్, జిఎల్ మనోహర్ సార్, డాక్టర్ గారు, అలాగే మిగతా జడ్జిబి మెంబర్స్ అందరూ, అలాగే ఐపీజెడ్పి మేడం, సో అందరికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని హోస్ట్ చేసినటువంటి, ఇనాగ్రల్ చేసినటువంటి జడ్పి మేడం రజిత గారికి కూడా మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇంత మంచి టెక్నికల్ సపోర్ట్ అందించినటువంటి మంగేష్ గారికి, అలాగే మాతో ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటూ మమ్మల్ని గైడ్ చేసినటువంటి మా జడ్విపి వర్మ గారికి, అందరికి, జోన్ పెద్దలందరికీ, అలాగే జేసీ ఒంగోల్ గెలాక్సీ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ కి, పార్టిసిపేట్ చేసిన మెంబర్స్ అందరికి, అలాగే నాన్ జేసీ మెంబర్స్ కూడా మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నుంచి చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మహేష్ నా క్లాస్మేట్ కూడా అటెండ్ అయినట్టున్నాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మహేష్. Yes. Sir, congratulations, sir. Pavon, నీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వలా?
అంటే మీరు నన్ను ఎక్కువగా వాడేసుకున్నారు కదా సెషన్లు అన్ని. ఏం వాళ్ళు అది పెళ్లి కాని కుర్రాడు కదా. మరి అదే చాలు, డిగ్రీ ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తున్నారు. చెప్పండి. అండ్ నైస్ పిక్చర్స్ అవి బాగున్నాయి. జ్యోతి గారు చెప్పినట్టు గ్లోబ్ అంతా చూపించారు. ఎప్పుడు వెళ్ళాలా అన్నట్టుగా కూడా ఉన్నది అక్కడ, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. సో లెట్స్ సీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. Once again, congrats, sir. Thank you. Yes, I will conduct another session for ఫ్లైట్ you. టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నాడు సార్ పవన్. అవును, అందుకే ఓ సెషన్ ఇంకొక సెషన్ కండక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పెళ్లి అయిపోతుంది. ఎవరు టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాడా సార్? ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నాతో వచ్చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు, అందుకని సార్. పవన్ టికెట్ బుక్ చేసుకో, వేణుని కూడా తయారు చేయి. ముందు ఒక టికెట్ అవ్వరు, తర్వాత రెండో టికెట్. రఘుమార్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. పవన్ గారు సార్ రఘుమార్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. మీటింగ్ ఈజ్ అడ్జర్న్. అడ్జర్న్ చేయండి మీటింగ్ సార్. మీటింగ్ ఈజ్ అడ్జర్న్. ఓకే.